মাহফিলের শেষ বেলাতে সকলকে অনুরোধ করছি আপনারা সুশৃঙ্খলতা রক্ষা করে মাহফিলে এসে বসে পড়ুন এবং মাহফিলের সৌন্দর্যকে আপনারা বাড়িয়ে তুলুন। إن الحمد لله الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي أمطر الأقطار الرحمة من سحاب المغفرات ونور قلوب أهل المغفرة وبفيضان أنوار لا إله إلا الله محمد رسول الله. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. فقد قال الله تعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر. وقال أيضا: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال أيضا: وللآخرة خير لك من الأولى. صدق الله المولى العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: حفت النار بالشهوات وحفت الجنات بالمكاره. وقال صلى الله عليه وسلم: الحياء شعبة الإيمان. أو كما قال صلى الله
شان حبيبه بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على وعلى آل سيدنا مولانا محمد اللهم उठाकर जुल्फ अक़दसकुम उठाकर जुल्फ अक़दसकुम उठाकर जुल्फ अक़दस को जरा चेहराए मुबारक से उठाकर जुल्फ अक़दस को जरा चेहराए मुबारक से हमें भी दीदार अपना दिखा दो या रसूल अल्लाह अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद वअला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद মনটা যদি হইতো পুবল হাওয়া হইতো যদি শুভ্র কবুতর মেঘের ডানায় উড়িয়ে দিতাম মেঘের ডানায় উড়িয়ে দিতাম মদিনার পথে যেথায় আমার প্রিয় নবী ঘুমায় চিরন্তর আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা সাইয়্যিদিনা মাওলানা মুহাম্মদ ওয়া আলা مولانا محمد بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله جمال दिलबर बशद मोहम्मद जमाल दिलबर बशद मोहम्मद ओ ख्याल आरिफ बशद मोहम्मद अगर एक मुँह सर बरतर परम अगर एक मुँह सर बरतर परम
فروغ تجلى بسوزد پرم بس درام الجبريل بغسطا يا رسول الله بس درام الجبريل بغسطا يا رسول الله يسيدا قرر وانبالا بسوسدي پروبالا بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله ألا يا ساكن القصر المعلى ستدفن عن قريب في التراب له ملك ينادي كل يوم لدول الموت وابنوا للخراب له ملك ينادي كل يوم لدول الموت وابنوا للخراب قليلا عمرنا في دار دنيا ومرجعنا إلى بيت التراب سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم قابل احترام جناب صدر اجلاس دامت بركاتهم العالية أعطانا الله عمره وبارك الله تعالى في حياته আজকের এই মুনাওয়ার মাহফিলের পরম শ্রদ্ধেয় পরম সম্মানিত অতিথিবৃন্দ আজকের এই মাহফিলের পরম শ্রদ্ধেয় পরম সম্মানিত কমিটিবৃন্দ ইন্তেজামিয়া কমিটি ব্যবস্থাপক বৃন্দ শুভানুধ্যায়ী বৃন্দ উপস্থিত দিক বিদিক থেকে ছুটে আসা আমার সম্মানিত বয়োজ্যেষ্ঠরা এবং সমকক্ষ বয়োকনিষ্ঠ বন্ধুরা উপস্থিত জাতির শ্রেষ্ঠ সন্তান নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সম্মানিত ওয়ারিসিন হযরত উলামায়ে কেরাম হযরত মুবল্লিগানে ইসলাম হযরত হুফাজানে কেরাম হযরত হুজ্জাতানে কেরাম হযরত আইম্মে মাসাজিদে কেরাম উপস্থিত রয়েছেন পর্দার আড়ালের আমাদের পরমা শ্রদ্ধেয়া সম্মানিতা মা ও বোনেরা উপস্থিত পরম সম্মানিত স্বেচ্ছাসেবক বৃন্দ বিভিন্ন দায়িত্বে নিয়োজিত জিম্মাদার বৃন্দ মঞ্চে উপবিষ্ট এদেশে তারকা চিহ্নিত সামাজিক ইসলামিক এবং বিভিন্নভাবে দায়িত্বপ্রাপ্ত জিম্মাদার বৃন্দ সকলের প্রতি হৃদয়ের গভীর থেকে সশ্রদ্ধ আন্তরিক শুভেচ্ছা মোবারকবাদ এবং আবারও
সকলের প্রতি প্রীতি শুভেচ্ছা এবং সালাম পেশ করছি। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি তাআলা ওয়া বারাকাতুহু। প্রিয় হাজিরিন, অত্র অঞ্চলে যুবকদের সাহসী উদ্যোগে আয়োজিত আজকের এই মাহফিলকে কেন্দ্র করে আমরা দিক বিদিক থেকে যারা পঙ্গপালের মতন এসে এই মাহফিলে বসলাম এবং দিনই কিছু ফিকির নিয়ে আসলাম, যিনি আমাদেরকে আসার এবং বসার তৌফিকটুকু এনায়েত করেছেন, সেই মহান মানিবের দরবারে আমরা সকলে রাতের নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে ইমানের বলে বলিয়ান হয়ে আমরা সকলে আকাশ বাতাসকে মুখরিত করে সমস্বরে বুলন্দ আওয়াজে আমরা সকলে করছি আলহামদুলিল্লাহ। আর একটু ভালো করে বলি আলহামদুলিল্লাহ। আপনারা এখানে এসে যথেষ্ট নারাজ হয়েছেন নাকি? খুশি হননি আপনারা? আমিও খুশি হয়েছি, কিন্তু আপনাদের খুশির আওয়াজটা এত দুর্বল, একটু আশ্চর্য মনে হয়েছে। একটু ভালো করে খুশির আওয়াজকে একটু আমরা বিকশিত করি, বলি আলহামদুলিল্লাহ। আবার কিছুটা হয়েছে, তবে ফুটবল গোল করার পরে যে গোল বলে আমরা চিৎকার দিই, গোল হওয়ার পরে ফুটবল খেলা দেখতে দেখতে যখন নিজের পক্ষের পার্টি প্রতিপক্ষকে যখন তার বক্সের মধ্যে যখন বল ঢুকিয়ে দেয়, কিক করে দেয়, যে কিকটায় গোল হয়েছে, তখন আমরা গোল বলে যে চিৎকার দিয়ে উঠি, তখন আমাদের গলার কোনো ব্রেক এবং কোনো দাড়ি কমা থাকে না, ঠিক না বলেন? এত জোরে গোল বলি পায়জামার ফিতা ছিঁড়ে কখন যে পায়জামা মাটিতে পড়ে যায় কোনো সিকিউরিটি নেই। ঠিক বললাম না ভুল বললাম? আর তখন এত জোরে চিৎকার দিয়ে গোল বলেছেন, প্রতিটা চিৎকারে আমল নামায় কমপক্ষে 10 কোটি সওয়াব হয়েছে, তাই না? সওয়াব হয়েছে? সেটাকে এত বলিও না, এটার মধ্যে এত দুর্বল। আল্লাহ বলেছেন লা ইন শাকারতুম লা আযীদান্নাকুম ওয়া লা ইন কাফারতুম ইন্না আযাবি লাশাদীদ। আল্লাহ বলেছেন, বান্দারে, যদি তোমরা আমার নিয়ামতের শুকরিয়া যদি তোমরা আদায় করো, তাহলে আমি আল্লাহ তোমাদের সাথে ওয়াদা দিলাম, আমি আল্লাহ রাব্বুল আলামিন নিয়ামতকে অসংখ্য গুণে বাড়াইয়া দেব। প্রিয় হাজিরিন, আল্লাহ পাকের অসংখ্য নিয়ামত আমরা পৃথিবীতে ভোগ করছি, বলেন ঠিক কিনা? ঠিক না? আল্লাহ পাক বলছেন ওয়া ইন তাউদ্দু নি'মাতাল্লাহি লা তুহসুহা। বান্দারে, আমি যত নিয়ামত তোমার জন্য দিয়েছি, যত নিয়ামত আমি আল্লাহ পাক তোমাকে দান করেছি, নিয়ামতগুলি যদি তুমি সারা জীবন কিয়ামত পর্যন্ত তুমি যদি গুনতে শুরু করো, লা তুহসুহা, আমার নিয়ামতগুলি গনে গনে কোনদিন শেষ করে যেতে পারবে না। সুবহানাল্লাহ। কত নিয়ামত আল্লাহ আমাদের দিয়েছে। আমাদের পৃথিবীর মাটি থেকে সূর্যের দূরত্ব কত হবে? 20-50 কিলোমিটার। দেখতে তো মনে হয় এখান থেকে বেশ সন্তলি হবে, আর না হয় 6 হবে, এর চেয়ে বেশি হওয়ার কথা না। কি বলে? একদম বাড়ির কাছে দেখা যায় না? যে আপনি জানেন পৃথিবী থেকে সূর্যের দূরত্ব 100-200 কিলোমিটার নয়, 9 কোটি
9,30,00,000 মাইল দূরে পৃথিবীর মাটি থেকে 9,30,00,000 মাইল দূরে এই সূর্যটা আমরা যেটা দেখতে পাচ্ছি। আর আমাদের এই ছোট্ট, যতটা আমরা ছোট দেখি মনে হয় যে একটা 10 টাকার কয়েনের সমান, না হয় আর একটু বড় দেখলাম। কিন্তু আপনি কি জানেন এই ছোট্ট একটা সূর্য, হয়তো আমরা ভাত খাওয়ার একটা প্লেট যতটুকু হয় এর চাইতে বড় তো দেখি না, নাকি? না বলছেন না যে এটা আমার আপনার বসবাস করা পৃথিবীর চাইতে 13 লক্ষ গুণ বা তার চাইতে একটু বড়, 13 লক্ষের চাইতে গুণ বড়। এটা বড়, সুবহানাল্লাহ। এত বড় সূর্য। আলোর গতিবেগ প্রতি 1 সেকেন্ডে 1,86,000 মাইল আলোর গতিবেগ। বুঝছেন আপনারা সবাই? শিক্ষিতরা ছাড়া আর শিক্ষিতরা বুঝতে পেরেছেন? আপনারা গ্রামের মানুষ আলোর গতিবেগ বুঝেছেন? দৃষ্টান্ত দিচ্ছি। এটা যদি একটা টর্চ লাইট ধরেন, তো টর্চটা আমি টিপে ধরেছি এখান থেকে। এই যে টর্চটা আমি টিপে ধরেছি, টর্চ থেকে আলোটা বেরিয়ে মাহফিলের শেষ প্রান্তে গিয়ে লেগেছে। এই যে আলোটা বেরিয়ে সেখানে গিয়ে লেগেছে, সময়টা লেগেছে যতটুকু, গতিবেগ হচ্ছে 1,86,000 মাইল স্পিডে গিয়েছে। এমনি ভাবে সূর্যের আলোর কণিকাগুলি সূর্য থেকে এই পৃথিবীতে আসতে সময় লাগে 8.5 মিনিটের একটু কাছাকাছি, 8.5 মিনিটের কাছাকাছি। বুঝতে পেরেছেন? আপনারা সন্ধ্যে তারা যেটা দেখেন, সন্ধ্যায় পশ্চিম আকাশে একটা তারা দেখা যায় না? আপনারা ঘুমাইছেন নাকি? এরপরে ভোরের তারা, ভোরে একটা তারা দেখেন না পূর্ব আকাশে? মার্কারি, যথেষ্ট উজ্জ্বল একটি তারকা আমরা দেখতে পাই। এই তারকাটাই হচ্ছে মূলত মঙ্গল গ্রহ। আর সন্ধ্যে যে তারাটা আমরা দেখি এটা হচ্ছে মার্কারি বা আপনার শুক্র গ্রহ। বর্তমান পৃথিবীতে এখনো পর্যন্ত গ্রিক সভ্যতার মানুষ দ্বারা এই মার্কারি তারার পূজা তারা করে থাকে। গ্রিক সভ্যতা এই মার্কারি তারাটার পূজা করে, এটা তারা মনে করে স্বর্গীয় আপনার রাজদূত মনে করে। তারা অনেক কথা তাদের কনসেপশন। তো পৃথিবীর মাটি থেকে ভোরের তারার দূরত্ব হচ্ছে 49 কোটি কিলোমিটার। 49 কোটি কিলোমিটার মঙ্গল গ্রহ। সম্মানিত হাজরিন, আলোর গতিবেগ প্রতি 1 সেকেন্ডে 1,86,000 মাইল। কিন্তু আপনি কি কখনো ভেবে দেখেছেন আপনার কাছে দুটি চক্ষু আল্লাহ পাক দিয়েছেন, আর আল্লাহ পাক বলেছেন দুটি চক্ষু আমি তোমাকে দিয়েছি। কোরআন শরীফে বলছেন আলাম নাজআল লাহু আইনাইনি ওয়া লিসানান ওয়া শাফাতাইন ওয়া হাদাইনাহু নাজদাইন। বলে আল্লাহু আকবার। এই আয়াতের ব্যাখ্যা আজকে আপনাদেরকে একটু পরে করছি, অবশ্যই করব ইনশাআল্লাহ। দেখেন আল্লাহ পাক বলেন আলাম নাজআল লাহু আইনাইন, আমি কি তোমাদেরকে দুটি চক্ষু দেই নাই? চোখের মধ্যে কি আছে যা দিয়ে আমরা দেখি? চোখের মধ্যে রয়েছে পৃথিবীর সবচাইতে দামি ক্যামেরা রয়েছে, চোখে লেন্স রয়েছে, তাতে রয়েছে অসংখ্য রেটিনা, জ্যোতি রয়েছে। কয়েকটা রেটিনা দিয়ে গঠিত, কয়েকটি রেটিনা দিয়ে গঠিত আপনার এই দুটি চক্ষু। এই দুটো চোখের পাওয়ার কত দেখেন। ভোরের তারা ঘরের দরজা খুলে যদি আপনি আসমানের দিকে তাকান, সূর্যের আলো যদি 8.5 মিনিটের মতন লাগে,
তাহলে মঙ্গল গ্রহ যদি সূর্য হতো তার আলোটা আসতে তার চাইতে আরো অনেক গুণে বেশি লাগতো, ঠিক কিনা বলেন? অথচ 49 কোটি কিলোমিটার দূরে আপনি দরজা যখন খুলে ঘরের উঠানে যখন আঙিনায় যখন গেলেন, পূর্বাকাশের মধ্যে, বন্ধুরা আমার, পূর্বাকাশের মধ্যে এই চন্দ্র, আপনার এই পূর্বাকাশের মধ্যে মঙ্গল গ্রহের মধ্যে আপনার ছোট্ট ছোট্ট দুটি চোখ সেকেন্ডের মধ্যে এই দু চোখের পাওয়ার ওই মঙ্গল গ্রহে 49 কিলোমিটার দূরে চলে যায়। 49 কোটি কিলোমিটার দূরে সেকেন্ডের মধ্যে আপনার দৃষ্টি চলে যাচ্ছে। অথচ আলোর গতিতে সূর্য থেকে পৃথিবীতে আসতে সময় লাগে কতটুকু? 8.5 মিনিটের কাছাকাছি। আর সূর্য মঙ্গল গ্রহ থেকে আমাদের পৃথিবী অনেক কাছে। সূর্য হচ্ছে 9 কোটি 30 লক্ষ মাইল দূরে, আর মঙ্গল গ্রহ হচ্ছে কতটুকু? 49। এটা না, সূর্য অনেক দূরে। এই যে মঙ্গল গ্রহ যেটা আছে আমাদের পৃথিবীর একবারে পাশে, তো 9 কোটি 30 লক্ষ মাইল দূর, আর ইয়ে হচ্ছে 49 কোটি কিলোমিটার দূর। এই যে আল্লাহ পাক আপনাকে দুটি চক্ষু দিয়েছে, এই চক্ষু দিয়ে আমরা সেকেন্ডের মধ্যে সূর্যকে আমরা দেখতে পাই। সুবহানাল্লাহ বলবেন না? কত নিয়ামত আমাদেরকে দিয়েছে। তো এই সৃষ্টি জগতে অসংখ্য নিয়ামত আল্লাহ পাক আমাদেরকে দিয়েছেন। যত নিয়ামত দিয়েছেন আমরা কোনদিন এই নিয়ামতগুলির কোটি 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 ভাগের এক ভাগও আমরা গণে যেতে পারবো না, এত নিয়ামত আমাদেরকে দিয়েছেন। সুবহানাল্লাহ। তোর মধ্যে সবচাইতে বড় যে নিয়ামত আমাদেরকে দিয়েছেন, যার চাইতে বড় নিয়ামত আর নেই, সবচাইতে বড় নিয়ামত আল্লাহ পাক আমাদেরকে দিয়েছেন। আল্লাহ পাক আমাদেরকে ইসলাম দিয়ে ধন্য করেছেন, সমৃদ্ধ করেছেন। ইসলাম দিয়ে আমাদেরকে ধন্য করেছেন, আমাদেরকে সমৃদ্ধ করেছেন। এই সমৃদ্ধ শব্দটি খুব ব্যাপক একটি শব্দ। ইসলাম দিয়ে পৃথিবীর মানুষকে ধন্য করেছেন, আর ইসলাম দিয়ে আল্লাহ পাক তার বান্দার সাথে কমিউনিকেশন করেছেন, যোগসূত্র তৈরি করেছেন। আর ইসলাম দিয়ে, এই ইসলামের মাধ্যমে আমার এবং আপনার জায়গা আল্লাহ পাক জান্নাতুল ফেরদাউস পর্যন্ত করে দিয়েছেন। ইসলামকে যদি একটা সেতু বলা যায়, ব্রিজ বলা যায়, ইসলাম হচ্ছে একটা ব্রিজ বা সেতু। আপনারা কি বলেন? দলং। এটাকে যদি একটা দলং বলা যায়, তাহলে সেই দলং, আপনি পৃথিবীতে এই দলঙের মাথায় উঠবেন, আর সেই দলঙের মাথায় গিয়ে যে জায়গাটা দাঁড়িয়ে যাবে, সেই জায়গার নাম হচ্ছে আল্লাহ পাকের জান্নাতুল ফেরদাউস। Be proud of you. Your religion is Islam. আত্ম অহংকার করুন যে আসলে আমার ধর্মের নাম ইসলাম। ইসলাম দিয়ে আমাদেরকে সমৃদ্ধ করেছেন। ইসলাম না থাকলে সারা পৃথিবীর মানুষ, আমার কথাটা কতটা জাস্টিফাইড আপনার কিছু হয় আমি জানি না, নিশ্চয়ই জাস্টিফাই করিয়ে দেবো। ইসলাম না থাকলে পৃথিবীর মানুষ নর পশুতে পরিণত হয়ে যেত, নর পশুতে পরিণত হয়ে যেত। বন্ধুরা, আজকে আমি যখন বসে আছি, আমি শারীরিকভাবে খুব অসুস্থ বোধ করছি। আমি আপনারা কিছুদিন আগে, আপনার গত পরশুদিন মনে হয় আপনারা এখানে এসেছিলেন, আমার আজকে কয়েক মাস থেকে ডান হাতে একটু নার্ভ জনিত কারণে প্রচন্ড ব্যথা হচ্ছে। এখন যে বসেছি মনে হয় যেন কেউ কুড়াল দিয়ে আমার হাতে মারছে, এত ব্যথা হচ্ছে। তো আপনাদের সামনে কতক্ষণ কথা চালিয়ে দিতে পারি এটা আল্লাহ বলে যাবে না। চলার পথে যদি আপনার পিছন দিক থেকে কেউ গামছা দিয়ে আপনার গলা টেনে ধরে
আপনার পায়ের কদমগুলি, চলার কদমগুলি মেজারমেন্টে পড়বে নাকি উল্টা সিধা পড়বে? উল্টা সিধা পড়বে, মেজারমেন্টে পড়বে না। আমার সুস্থতা মনে হয় যেন আমার পিছনের দিকে টানছে। এরপরেও মনোযোগ সহকারে আপনারা বসুন। দুইটি কথা আপনাদেরকে বলবো ইনশাআল্লাহ। ওয়া তাওফীকি ইল্লা বিল্লাহ আলাইহি তাওয়াক্কালতু ওয়া ইলাইহি উনীব সুবহানাকা লা ইলমা লানা ইল্লা মা 'আল্লামতানা। আমি আল্লাহর কাছে ফরিয়াদ করি, আল্লাহ যেন তার গোলামকে, তার গোলামদের সামনে কিছু কথা হেদায়েতের উদ্দেশ্যে বলতে যেন পারি, আমরা যেন তৌফিক এনায়েত করে বলি আমিন। আমি কোরআন শরীফের 3টি আয়াত আমি করেছি, তো 3টি আয়াত করেছি, তাহকিকটা একটি আয়াতের করব। বাকি আয়াতগুলি তর্জমা করে এই আয়াতগুলির সাথে যাতে সম্পৃক্ত, কোরআন শরীফের প্রত্যেকটি আয়াতে একটা আরেকটার সাথে সম্পৃক্ত। আপনারা সিগল বলেন না চেইন বলেন? চেইন সিগল বুঝুন তো? সিগলের মাথায় ধরে যদি আপনি টানেন, তো সিগলের প্রত্যেকটি কড়া একটা আরেকটার সাথে জড়িয়ে থাকে না? একটাকে টান দিলে যেমন সিগলের শেষ করা পর্যন্ত একসাথে চলে আসে, কোরআন শরীফের একটা আয়াতকে যদি আপনি যে কোনো প্রান্ত থেকে টানেন, 30 পারা কোরআন শরীফের প্রত্যেকটি আয়াত এটার পিছনে দেখবেন যে লেগে গেছে। প্যারে হাজিরিন, আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জত ওয়াল জালাল ইসলাম দিয়ে আমাদেরকে ধন্য করেছেন। আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জত ওয়াল জালাল পবিত্র কোরআন শরীফে বলছেন, ওয়া আলাল্লাহি কাসদুস সাবিলি ওয়া মিনহা জাইরুন ওয়ালাউ শাআ লাহাদাকুম আজমাইন। জোরে বলি আল্লাহু আকবার। অসংখ্য বাঁকা পথ পৃথিবীতে রয়েছে, অসংখ্য চ্যানেল রয়েছে, অসংখ্য বাঁকা পথ পৃথিবীর মধ্যে বিদ্যমান। তার মাঝখানে শুধু একটা পথ হচ্ছে আমার আল্লাহ পাকের শিখানো বোঝানো সত্য পথ। ওয়া মিনহা জাইরুন, একটাই পথ, তার মাঝখান থেকে শুদ্ধ এবং সরল পথ রয়েছে। সম্মানিত হাজিরিন, এই যে শুদ্ধ এবং সরল যে পথ পৃথিবীর মধ্যে রয়েছে, আল্লাহ পাক কোরআন শরীফে উন্নত বলেছেন, ইন্নাদ-দীনা ইনদাল্লাহিল ইসলাম। বলে আল্লাহু আকবার। আমি আল্লাহর কাছে যে সরল পথ এবং একমাত্র পথ আমি আল্লাহর পছন্দিত যেটা রয়েছে, তার নাম হচ্ছে, বলেন ইসলাম। তার নাম হচ্ছে ইসলাম। সকলে আওয়াজ দিয়ে বলি, তার নাম কি? আমরা অনেকেই দাবি করি আমি মুসলমান। আমাদের দাড়িও ঠিক আছে, টুপিও ঠিক আছে, পাঞ্জাবিও ঠিক আছে, ইসলামিক নামও ঠিক আছে, দাবিও করি আমি ইসলামকে ফলো করি, এটাও দাবি ঠিক আছে। কিন্তু কর্মক্ষেত্রে তার মধ্যে ইসলামের কিছু পাওয়া যায় না, এরকম আছে না? ইসলামের অর্থ জানে না, এরকম পাবলিক আছে না? নাই। এখনো যদি আমি দুই একজন বন্ধুর যদি বলি যে বলে ইসলাম মানে কি, অন্তত কয়েকটা ফার্স্ট ডিভিশনে জিল ভাইয়া পাস করবেন, এরকম আছে না? এই জন্য আমরা সূরা আসরের প্রথম আয়াতটি তেলাওয়াত করেছি, এরপরে সূরা বাকারার 20 নম্বর আয়াত এবং সূরা আত-তাহার 4 নম্বর আয়াত, এই 3টি আয়াত আমরা পড়েছি। এই সুযোগে তারা ভাগে এটা কি খবর? এটা এই বলে এটা সুবহানাল্লাহ ওয়ালহামদুলিল্লাহ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ সুবহানাল্লাহ ওয়ালহামদুলিল্লাহ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ সুবহানাল্লাহ
সুবহানাল্লাহ ওয়ালহামদুলিল্লাহ ওয়ালা ইলাহা ইল্লাল্লাহ সুবহানাল্লাহ ওয়ালা ইলাহা ইল্লাল্লাহ সুবহানাল্লাহ ওয়ালহামদুলিল্লাহ ওয়ালা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলি আলহামদুলিল্লাহ একটু বলেন না সম্মানিত হাজিরিন ইসলাম কাকে বলেন কাগজে কলমে লিখে রাখেন দুটি মিসাল আপনাদেরকে দিয়ে দিচ্ছি সারা পৃথিবীতে আমরা যত দল দেখি যত মতামত দেখি আসলে ইসলামের দৃষ্টিকোণ থেকে পৃথিবীতে দল হচ্ছে দুইটা কয়টা একটা হচ্ছে ইসলাম অপরটি হচ্ছে নন ইসলাম একটা হচ্ছে ইসলাম আর একটা হচ্ছে গায়ের ইসলাম একটা হচ্ছে ঈমান আর একটা হচ্ছে কুফর বুঝতেছেন নি যতটুকু বলা যায় অতটুকুই বলেছে এর থেকে বেশি বলতে পারি না জানা থাকলেও বলতে পারি না কারণ আজকে গ্লোবাল প্রিন্টিং এবং ইলেকট্রনিক্স মিডিয়া আমাদের কথার মধ্যে বিভিন্ন রকমের সুযোগ সন্ধান করে ঠিক না এই জন্য তাদের কারণে বললাম না যারা ইসলাম ধর্মাবলম্বী তাদেরকে আমরা মুসলমান বলি আর যারা ইসলাম ধর্মাবলম্বী নয় তাদেরকে আমরা কাফের কি বলি কাফের শুনলে তারা মনে করছে তাদেরকে বিশাল বড় গালি দিতে নিশ্চয়ই আপনি যদি একজন হিন্দু হন আপনাকে হিন্দু বলে আপনি রাগ করবেন আরে আপনি খুব হিন্দু আপনাকে হিন্দুই তো বলছে আর কাফের মানে কি যারা আল্লাহকে আল্লাহ বলে স্বীকার করে না তারাকে আমরা কাফের এজন্য বলি কাফের শব্দের অর্থ হচ্ছে কি কোন কিছুকে অস্বীকার করা কুফর করা যেমন একটা জায়গায় আমরাও কাফের ভুল বুঝবেন না কোন জায়গাটা আমরা গায়রুল্লাহর সাথে কুফর করেছি আর কোরআন শরীফ তার প্রমাণ আল্লাহ পাক বলেছেন ফামান ইয়াকফুর বিত-তাগুত ওয়া ইউমিনু বিল্লাহ আছে ফামান ইয়াকফুর বিত-তাগুত ওয়া ইউমিনু বিল্লাহ এরপর আল্লাহ পাক বলেছেন ফাকাদ ইসতামসাকা বিল উরওয়াতিল উসকা লাউ ফিসাম লাহা জোরে বলি আল্লাহু আকবার ফামান ইয়াকফুর বিত-তাগুত তুমি যদি তুমি যদি আল্লাহর উপর ঈমান আনতে হয় একটা জায়গায় তুমি কুফরি করা লাগবে আর এই কুফরি তুমি কার সাথে করবে এই কুফরি করবে তুমি তাগুতের সাথে কার সাথে তাগুতের মানে কুফরি কুফরির অর্থ হচ্ছে তো কথা বলবো অস্বীকার করা তাকে অস্বীকার করা এখন হিন্দু বন্ধুরা যদি বলি আপনারা কালী মন্দিরে গিয়ে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ জিকির করেন করবে কথা বলে করবে দুর্গা পূজাতে করবে অবশ্য তারা করে তার অর্থ আপনারা জানেন আমি কিন্তু জানি বলবো একজন ঠাকুরকে নিয়ে কথাটা একটা শোনাই যে দুর্গা পূজাতে এই কথাগুলো বলেন তার অর্থ কি বুঝেছেন তারা বলে কিন্তু অর্থ জানে না যেমন অথর্ববেদে একটি মন্ত্রতে রয়েছে যা দেবী সর্বভূতে শক্তি রূপে ওম নমস্তেস্যৈ নমঃ এই শব্দগুলি আমরা অর্থ জানি না কারণে শুধু মন্ত্র মনে করি আর অর্থ বলবো এরপরে সে অল্লাম তেষ্টাম অল্লাম শ্রেষ্ঠাম পরনাম শরণাম ব্রহ্মা মহোতরিন্দ্র হোতরিন্দ্র ওম সর্বমঙ্গলায় নমঃ এই শব্দগুলি সংস্কৃত শব্দ আমরা অর্থ
অনেকেই জানি না। তার ফলে এই শব্দগুলি আমাদের কাছে একটু বিস্মিত মনে হয়েছে। আমার বাড়ির পাশে একজন ঠাকুর আছে, দাদু 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 বাড়ির পাশে। তো ছোটবেলা আমরা তো ওই মাঠে দৌড়াদৌড়ি করতাম, তো যখন প্যান্ট পরা তখন খরচ হয় না, ওই সময় কথা বলছি। ওই ঘুড়ি ছিলেন তো, ওই আকাশের মধ্যে পাতাং, যেটাকে হিন্দিতে বলে, সুতা দিয়ে যে উড়ানো হয়, কি বলে গুড্ডি। ও গুড্ডি, তো গুড্ডি উড়াতাম। এরপরে আরো কি খেলতাম আমাদের ওই যেখানে খেলা করবে পাশে বাড়ির পাশে কোথাও তো একটা মেয়ে বিয়ে হচ্ছে। মেয়ের বাবার নাম হচ্ছে দেবেন্দ্র দাস, আর যে ছেলের সাথে বিয়ে হচ্ছে এই ছেলের বাবার নাম হচ্ছে রবীন্দ্র দাস। দেবেন্দ্র দাস আর রবীন্দ্র দাস। তো বিয়ের অনুষ্ঠানে গেলাম, পাশাপাশি বাড়িতে, আর ঠাকুরের বাড়িও আমার বাড়ির পাশে, দাদু রাখি। তো ঠাকুর বসেছে, আমিও ঠাকুরের সাথে এইভাবে বসেছি, ছোট মানুষ তো। উনি মন্ত্র পাঠ করছেন। প্রথম বিয়ের মন্ত্র হচ্ছে প্রথম ওম প্রজাপতি হে নমঃ। এটা হল বিয়ের, মানে বিয়ের দেবতা। প্রজাপতি হচ্ছে বিয়ের দেবতা। প্রজাপতি ছিলেন তো, ফুলের মধ্যে বসেছে, আপনারা কি বলে প্রজাপতি। ওম প্রজাপতি হে নমঃ শুরু করেছে। তো মন্ত্রের পর্যায়ে হচ্ছে রবীন্দ্রচন্দ্র দাসে পুত্রাং দেবেন্দ্রচন্দ্র দাসে কন্যাং একাদশ দে শুক্লা পক্ষে তিথু। আপনার মধ্যে পুরো ভুল দিয়া ওইভাবে মন্ত্রগুলি পড়ছে। আমি দাদুকে বললাম, দাদু আমার মা তো আলহামদুলিল্লাহ আলেমা ছিলেন, তো আব্বা তো হুজুর তো বললেন, আমার আব্বা তো বড় সাইকেল হাতে ছিলেন, তো ছোটকাল থেকে সূরা ফাতিহা পড়েছি, অর্থ সহকারে পড়েছি, নাচ করেছি, অর্থ সহকারে পড়েছি। আমি দাদুকে বললাম, দাদু তুমি যে মন্ত্রগুলি পড়ছো এগুলো অর্থ শিখাইছো, তখন কিন্তু বললি যে আমি কোরআন পড়ে ফেলছি, একবারে ছোটও না। দাদু বলছে যে তোকে পরে বলবে, এখন আমাকে ডিস্টার্ব দিচ্ছে, আমাকে বাকি কাজ করতে। আমি তো না শুনলাম না, বলছি যদি তুমি আজকে মন্ত্রের কথা না শোনাও তোমার নেংটি খুলে আমি দৌড় দেবো মনে। তখন দেখছি যে তোর নাচর বান্ধা, সে আমাকে বলছে তুই আমাকে লজ্জা দিস না, এই মন্ত্রগুলোর অর্থ আমরা কেউ জানি না, আমার গোষ্ঠীও কেউ জানি। আমার দাদাও জানতো না, বাবাও জানতো না, আমিও জানি না, আমরা গোষ্ঠীর কেউ জানি না আসলে তার অর্থ। হাসতেছেন যে একটু কি লজ্জাবোধ হলো না? এই যে আপনি হাসলেন, একটু কি লজ্জাবোধ হলো না? নিজের সাথে কম্পেয়ার করে দেখলেন না? আপনারা ওখানে তো অনেকে কলেমার অর্থটাও তো জানেন না, ঠিক না? অনেক কলেমার অর্থও তো জানেন না। আমি সিনায় হাত দিয়ে বলতে পারি, যত মানুষ আপনারা এখানে আছেন যারা মাদ্রাসার তালিবুল ইলম নয়, আপনাদের মধ্যে সূরা ফাতিহার পরিপূর্ণ অর্থটা জানাওয়ালা মানুষ একেবারেই সীমিত, একেবারেই কম সংখ্যক মানুষ আপনারা আছেন, ঠিক না? হে ঠাকুরের মধ্যে হে জানছেন, আপনি হাঁটেন, আপনার মন্ত্র আপনি জানেন না। হোয়াট ইজ দ্যাট ইজ কি পার্থক্য রয়েছে? আমরা স্ট্যাচু পূজা বা ও সমস্ত ধর্মীয় রীতিনীতির সাথে আমরা কুফরি করলাম। কি জন্য করলাম? ঈমান স্থাপন করার জন্য তার সাথে আমরা কুফরি করেছি। সুতরাং যারা আমরা কাফের বলি তারা ঈমানকে বাদ দিয়েছে, তার মানে আল্লাহকে অস্বীকার করেছে, তারা ওই জায়গায় তারা কাফির। আমরা কুফর, আমরা গায়রুল্লাহকে বাদ দিয়েছি, সে জায়গাতে আমরা কাফির। বুঝে যাওয়া কথা বলতে পারলাম না। আমরা কুফরি করেছি কিসের সাথে? তাগুতের সাথে। পৃথিবীতে দল করা বলেছি, একটা হচ্ছে ইসলাম, আরেকটা গায়ের ইসলাম, নন ইসলাম। তো আজকে পৃথিবীতে অনেকে ইসলামকে, ইসলামের অর্থ জানতে চায় না, বুঝতেও চায় না, বুঝালেও বুঝতে চায় না। আমরা আজকে এই বিষয়গুলি একটু গবেষণামূলক একটু ব্যাখ্যা আমরা করবো, এবং আমরা সকলে ইনশাআল্লাহ বসবো। বলবো ইনশাআল্লাহ, বসবো ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ কবুল করুন, বলি আমিন। আরো জোরে বলি আমিন। এখন রাত 11টা বাজার 10 মিনিট বাকি আছে। আপনারা দোয়া করুন
যাতে আমার শরীরের কষ্টটা একটু যেন কমায় দেয়। তাহলে বুড়া হয়েছি না তো, এখন বুড়া লাগে, বুড়া মনে হয় আমাকে এখন স্যাংরা। আপনারা বাসার সাহেব হুজুর আমার 3 বছরের ছোট বয়স, বাসার সাহেব হুজুর থেকে 3 বছরের সিনিয়র আমি বয়সে। তার মানে যদিও বুড়া দেখা যায় না, কিন্তু বুড়ার মুখেও কম না, বুড়া হয়ে গেছে। তবে এটা তো সত্য, আল্লাহ পাক যত শক্তি দিয়েছে সব দিনের খাতে ব্যবহার করছি, অন্যায়মূলক কখনো যে নিজের শক্তিকে নষ্ট করি নাই। আলহামদুলিল্লাহ বলেন। আমাদের কিছু যুবক ছেলে আছে, এই যে হাড়গুলির কি হাড্ডি বলে যে, আরে আপনার মায়ের বাসায় বলেন না, এই যেখানে হাড্ডিগুলি আছে ছাকনির হাড্ডি, সুন্দর এই ছাকনির হাড্ডি বাইরে দিতে আগুনে পিছিয়ে যায়, পিছিয়ে আগুনে আমি তো শুরু করে যাবো যে খালি ব্যাপার কি? তো ব্যাপার হচ্ছে ইউটিউব শনিবার রাত্রে 11টা থেকে 3টা, বুঝাচ্ছে বুঝাইতে পারলাম না। ছাকনির হাড্ডি বাইরে গেছে, সমস্যা কি? সমস্যা হলো কিছু না, এটা হচ্ছে ইউটিউব শরীর রাত্রে 11টা থেকে 3টা পর্যন্ত। এবার যা করছে মানে যা কিছু করা দরকার তাই করছে, ডট 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 বুঝে রাখবে, বুঝলেন না? নাউজুবিল্লাহ করে। আসুন আমরা উপকথা না বলে কথা বলি। আমরা কোরআন, কোরআন কেন মানতেন, কেন বুঝতেন? আপনাদের পাশের গ্রামে পরশু দিয়ে আসছিলাম, কিছু আলোচনা করেছি, সে কথাগুলো আজকে আর বলবো না, আজকে আবার নতুন করে বলবো। ওই গ্রামের আপনারা কেউ এসেছেন? আজকে হাত করেন, কেউ গ্রাম থেকে এসছেন? মালিবাড়ি থেকে আসেন নাই? আসুন আমরা গবেষণামূলক কথা বলি। আমি ট্র্যাডিশনাল কোনো কথা আপনার সঙ্গে বলবো না, যে কথাগুলি যেটা ট্র্যাডিশনাল কথাটা আস্তে করে পাশ থেকে আমি চলে যাবো, এটা করবো না। আপনি যদি ইঞ্চি দিয়ে মেখে মেখে কথা নিতে পারেন, ইনশাআল্লাহ আমি সেটা বলতে চেষ্টা করবো। আল্লাহ পাক যদি তার গোলাম কথা দিতে। হাজিরিন, এবার আসুন কোরআন। কোরআন শব্দের অর্থ যেটা বহুল পঠিত। কোরআন হচ্ছে পৃথিবীতে সবচেয়ে বেশি বহুল পঠিত। কোরআনের চাইতে বড় হয়েছে পৃথিবীতে এরকম কোনো কিতাব আর নাই। আর এত বড় বিশাল একটি কিতাব, পৃথিবীর কোন কিতাব এত বড় কিতাব কেউ মুখস্থ করেছে তারও কোনো বিকল্প প্রমাণ নাই। এত বড় কিতাব একেবারে সুতোয় সুতোয় মুখস্থ করা, এই পৃথিবীতে আর কোনো বিকল্প আর মানে আর কোন দৃষ্টান্ত নাই। এই কোরআন হচ্ছে আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জত ওয়াল জালাল কোরআনের মাধ্যমে আমাদের সকলকে আল্লাহ পাক যেহেতু পছন্দ করেন, ভালোবাসেন, এই পৃথিবীর মধ্যে অসংখ্য পথ রয়েছে, বাঁকা পথ রয়েছে। কোরআন সমস্ত রাস্তাগুলিকে আমাদের সামনে আইডেন্টি করে দিচ্ছেন। আর সিরাতুল মুস্তাকিম যেটা হক রাস্তা, যেটা মূল রাস্তা, যেটা আল্লাহ পাক কোরআনের মাধ্যমে আমাদেরকে দেখিয়ে দিয়েছেন। আর কোরআন বুঝতে যদি আমাদের অসুবিধা হয়, আমাদের যুগ যুগ ধরে গ্রন্থগুলি বুঝতে যেন অসুবিধা না হয়, কোরআন দিয়েছেন পানি হিসেবে। আর আল্লাহ রাব্বুল আলামিন সমস্ত নবীদেরকে দিয়েছেন সেই ধর্মগ্রন্থকে বোঝানোর জন্য, আর তার বাস্তব নমুনাকে মানুষের সামনে আমল করে দেখিয়ে দেওয়ার জন্য। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন ধর্মগ্রন্থের সাথে আসমানি কিতাবের সাথে নবীও প্রেরণ করেছেন। কোন সুবহানাল্লাহ। আসমানি গ্রন্থের সাথে নবীও জন্ম দিয়েছেন যে এই গ্রন্থে একটা লাইন যদি তোমার বুঝতে অসুবিধা হয়, তাহলে নবী সেটা তোমাকে বুঝিয়ে দিবে, আমল করে দেখিয়ে দিবে। সুবহানাল্লাহ। শব্দটাকে তোমাকে বুঝিয়ে দিবে, আমল করে কথা বলেন দেখিয়ে দিবে। ওযু কোরআন শরীফ আছে, হাত ধোয়া, নাক ধোয়া, মাথা ধোয়া, ঠ্যাং ধোয়া, পেট ধোয়া লেখা আছে। ফাগসিলু উজুহাকুম ওয়া আইদিয়াকুম, তারপরে ইলাল মারাফিক। এগুলি জানার কথা না। মনে হয় যে আপনার একটা মাথা কিছু ধরে না নাকি? এই ছোট ছোট ছেলেরা মোবাইলের এত কানসান বুঝে, অথচ কোরআন শরীফের আয়াত বুঝে না। কি গজব করছে আল্লাহ। ফাগসিলু উজুহাকুম ওয়া আইদিয়াকুম, এখন উজু চেহারা যে আপনি ধুইলেন, কতটুকু ধুইলেন?
আল্লাহ বলেছেন কোরআনে, রাসূলকে দেখে রুটি লিখেছে যে উজু হাতুন কতটুকু বলে, ও আই দিয়ে তোমার দুটি হাত তুমি ধুবে, কতটুকু ধুবে? কফা পর্যন্ত, ভিড়া পর্যন্ত, এতটুকু, কতটুকু ধুবে? রাসূল দেখিয়ে দিয়েছে। ও আই ছিল তুমি ইলাল কাবাইন, তোমার পা দুটো তুমি ধুবে, কতটুকু ধুবে? কাবাইন, কাবা শব্দ উঁচু, পায়ের আপনার এই যে টাকনু যেটা বলে, টাকনুর উঁচু জায়গা পর্যন্ত রাসূল ইসলাম দেখিয়ে দিয়েছেন যে টাকনু কোনটা, দ্রুত কতটুকু। এই জন্য আল্লাহ ওহী রাসূল ইসলাম প্রত্যেকটি নবীকে আল্লাহ পাক তার ওহী বুঝানোর জন্য দিয়েছেন। সুবহানাল্লাহ বলবেন না? প্রিয় হাজিরিন, এই পৃথিবীর অনেক মানুষ আপনাকে বিভিন্ন সৎপথের দিকে ডাকার আহ্বান করেছে, ডেকেছেন। আপনি কোরআনের কথা কেন মানবেন? পৃথিবীর কোন মানুষের কথাকে এত গুরুত্ব কেন দিবেন না? কোরআনের উপরে কেন গুরুত্ব দিবেন না? তার একটা জবাব দিয়ে আমরা আয়াতের তাহকিকে চলে যাব। তার একটাই সরল জবাব হচ্ছে কোরআন শরীফ আল্লাহর বাণী, সরাসরি আল্লাহর বাণী। পৃথিবীর কোন মানুষের পক্ষে কোরআনের মতন কোন কথা লেখাও সম্ভব না, কোরআনের মতন গবেষণা করা সম্ভব না, ভাবাও সম্ভব না। সুবহানাল্লাহ। আর কোরআন শরীফের একটা মিশন রয়েছে, কোরআন শরীফের একটা বিশাল বড় মিশন রয়েছে। আজকে পৃথিবীতে যত হিংসা, যত তন্ত্র, যত মন্ত্র, যত রকমের ফাসাদ হচ্ছে আজকে পৃথিবীর মধ্যে, মানুষ নিগৃহীত হচ্ছে, রাস্তায় অবলীলা করে মানুষ খুন হচ্ছে, ঠিক না জোরে বলেন? রাস্তায় মানুষ খুন হচ্ছে, আজকে আমাদের মা বোনেরা ধর্ষিত হচ্ছে, আজকে ফ্রি ভ্যাকসিনের মাধ্যমে বিভিন্ন রকমের সমস্যা তৈরি হচ্ছে। আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জাত ওয়াল জালাল কোরআন শরীফ নাযিল করে তার মিশন বলেছেন, তাবারাকাল্লাযী নাযালাল ফুরকানা আলা আবদিহি লিয়াকুনা লিল আলামিনা নাযীরা। জোরে বলেন আল্লাহু আকবার। তাবারাকাল্লাযী নাযালাল ফুরকান, মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিন ফুরকানকে পৃথিবীতে নাযিল করেছেন তার বান্দার উপরে। বান্দা হচ্ছে মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। তার বান্দার উপরে ফুরকান নাযিল করেছেন। হোয়াট ইজ দ্য অ্যাপ্লিকেশন অফ ফুরকান? ফুরকানের অ্যাপ্লিকেশন কি? তার মিনিং কি? তার ইহসাস কি? তার ব্যাখ্যা কি? এক কথায় হাদিস শরীফে, কিতাবুত তাফসীরে, আপনার বুখারী যতগুলি কিতাবুত তাফসীর যত আপনি তালাশ করবেন, তাফসীর কিতাবে আসছে, বিশেষ করে আল্লামা আসকালানী, আল্লামা আইনি, বদরুদ্দিন আইনি, যত বুখারীর যত মুফাসসিররা বুখারীর মধ্যে যত তাফসীর করেছেন, সকলে একটা কথাই এসেছে, একটা কথা বলেছেন, আল ফারকু বাইনাল হাক্কি ওয়াল বাতিল। আল ফারকু বাইনাল হাক্কি ওয়াল বাতিল। বিশ্বাস করুন, আপনারা রাগ করবেন না, আর ভুল বুঝবেন না, আর আন্দাজে অনুমানের উপরে কথা বলবেন না। ভুল বুঝবেন না, অনুমানের উপরে কথা বলবেন না, বুঝে শুনে কথা বলেন। কোরআন শরীফের মূল মিশনটাই হচ্ছে একটা কাজ, তুমি সৎ কাজ করো। ওই দিন আমি বলেছি, তুমি সৎ কাজ করো, আর সত্য এবং মিথ্যার মধ্যে, ন্যায় অন্যায়ের মধ্যে পার্থক্য সূচিত করো। কোরআন পার্থক্য সূচিত করে দিয়েছে, কোনটা ন্যায়, কোনটা অন্যায়, কোনটা স্বচ্ছ, কোনটা অস্বচ্ছ, কোনটা লিগেল, কোনটা ইলিগেল, ন্যায় অন্যায় ক্ষতি। এটা হলো কোরআন শরীফের পৃথিবীর মধ্যে রেখে পার্থক্য সূচিত হয়ে গিয়েছে। সম্মানিত হাজিরিন, কোরআন হচ্ছে এমন একটি কিতাব, যে কিতাবটার উপরে যদি আপনি আমল করেন, আল্লাহ পাকের জাতের কসম খেয়ে বলছি, আর আমি চ্যালেঞ্জ করছি, পৃথিবীর মধ্যে কোন মানুষ যদি, আপনারা যদি চ্যালেঞ্জ করেন, চ্যালেঞ্জের জন্য মওত পর্যন্ত রয়েছে। আমার ঠিকানা আপনারা আগর করে জানেন, ত্রিপুরা রাজ্যে গেলে আমার কথা বললে সবাই চিনবে, আমার আব্বার কথা বললে সবাই চিনবে। আপনাদেরকে চ্যালেঞ্জ করে গেলাম, কোরআন শরীফের একটা আয়াত বের করেন, যে আয়াতটা পৃথিবীর মধ্যে কোন মানব জাতির বিরুদ্ধে বলেছেন, কোন মানব জাতির জন্য, কোন মানবতার বিরুদ্ধে কোরআন শরীফ একটা আয়াত লিখেছেন। একটা কথা যদি বের করতে পারেন, জিন্দেগিতে মাইকে কথা বলবো না, জিন্দেগিতে নিজের অস্তিত্ব নিয়ে কোনদিন মানুষের সামনে দাঁড়াবো না। আল্লাহু আকবার বলেন, জোরে বলেন আল্লাহু আকবার। কোরআন শরীফ
ওই কিতাব পৃথিবীর মধ্যে ন্যায় প্রতিষ্ঠিত করতে গিয়ে মানব সভ্যতার কি দরকার সবকিছু কোরআনে আল্লাহ পাক ডিটেইলস করে দিয়েছেন। সুবহানাল্লাহ বলেন, আত্ম অহংকারের সাথে বলেন সুবহানাল্লাহ। মানব সভ্যতা একটা সোশ্যাল এনভায়রনমেন্ট আপনি কিভাবে তৈরি করবেন, একটা সমাজ কিভাবে তৈরি হবে, একটা সমাজের সমস্ত রূপরেখা, একটা বিশ্ব সভ্যতার একটা রূপরেখা কোরআন শরীফ আল্লাহ পাক করে দিয়েছেন। সুবহানাল্লাহ। যখন হত্যা, ধর্ষণ, যত রকমের নোংরা কাজ সমাজের মধ্যে আম হয়ে গিয়েছিল, স্বাভাবিক হয়ে গিয়েছিল, আল্লাহ পাক কোরআন শরীফে কোরআন শরীফ নাযিল করলেন আর বলেছেন বিআইয়ি দামিন কুতিল, বিআইয়ি দামিন কুতিল। তোমার মেয়েদেরকে ধ্বংস করছিল, হ্যাঁ কেন, কত বছর আগে মেয়েদেরকে ধ্বংস, আপনার মেরে ফেলা, জন্মসূত্রে মেয়েদেরকে মাটিতে দাবাইয়া দেওয়া, মেরে ফেলা, এটা ট্র্যাডিশন ছিল। রাসূল কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে আল্লাহ পাক ওহীর মাধ্যমে বলেন, তাদের তোমরা কেমন আছো? রাসূল কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সে মেয়ে জাতিকে কোরআনের মাধ্যমে যাদেরকে জিন্দা দাফন করে দেওয়া হতো, সেখান থেকে তাদেরকে উঠে স্বর্ণের চেয়ারের মধ্যে বসাই দিলেন। সুবহানাল্লাহ। আরো জোরে বলেন সুবহানাল্লাহ। মানব সভ্যতার সবচাইতে বেশি মর্যাদার জায়গায় আপনি তাদেরকে তুলে দিয়েছেন। আমাকে একজন বলেছে, হুজুর আপনারা যে মর্যাদার কথা বলেন, মেয়েদের সাক্ষী লোক আপনারা গ্রহণ করেন না। আমাকে একজন বলেছে, মেয়েদের সাক্ষী গ্রহণ আপনারা তো তাদেরকে ঘৃণা দিচ্ছেন। বলছি মোটেও না, মেয়েদের সাক্ষী গ্রহণ করি না, এটা ঠিক, একবারে ঠিক, কিন্তু তার মানে এই নয় যে তাদেরকে সাক্ষী গ্রহণ করা না করা মানে তাদেরকে নেগলেক্ট করা, তা তো না। আমরা জানি ভাই, আপনাদের কোথাও শুনতে অসুবিধা হয় না? আমরা জানি যে কোন বিচারের মধ্যে যদি আমরা কেউ হক কথা যদি আমরা সাক্ষী দিই, যে ব্যক্তি সাক্ষীটা দেয় তার লাইফ রিস্ক আছে না? তার লাইফ রিস্ক আছে। এবং হক কথা বলার কারণে মার্ডার হয়, এরকম অসংখ্য দৃষ্টান্ত আছে নাই? আল্লাহ পাক চান না যে একটা বিচারের মধ্যে সাক্ষী দিতে গিয়েও কোন একজন মহিলা বিপদগ্রস্ত হয়ে পড়ুক। সেই জন্য এই কারণে মহিলাদের সাক্ষী দিয়ে ইসলাম গ্রহণ করেন না। দিস ইজ দ্য মেইন রিজন। ঘৃণা করে না, এটা হচ্ছে মূল রিজন। আপনি তফসির না পড়ে আন্দাজে অনুমানের কথা বলতে পারতেন না। ওই কলকাতার এক জানোয়ার ছিল না, কি যেন পদ্মা খাস্তিগি। আপনি যদি এই পদ্মা খাস্তিগির মতো জাহান্নামের নরকের মহিলা যদি হন, তাহলে আপনার পক্ষে এগুলি বলা সম্ভব। কিন্তু যদি গবেষণামূলক কথা বলেন, তাহলে আপনি উল্টো কথা বলতেই পারেন না। আপনি শুধু পদ্মা খাস্তিগি না, একটা মুসলমান নামধারী একটা শয়তান ছিল না, 25টা আয়াতের ব্যাপারে সুপ্রিম কোর্টে কেস করেছিল, মনে নেই আপনাদের? এই কথা বলা সুপ্রিম কোর্টে মুসলমান 24টা না 25টা আয়াত, এই তো কোরআন শরীফের মধ্যে 25টা আয়াত যথেষ্ট জঘন্য, এগুলি মানলে বিশ্ব সভ্যতা নষ্ট হয়ে অনেক কিছু সে লিখেছে। শেষ পর্যন্ত কেস করেছে। কেসটা কোথায় পর্যন্ত গেছে? সুপ্রিম কোর্ট পর্যন্ত। সুপ্রিম কোর্টে কি বলেছে জানা আছে? আমার গ্রাম, আমার বাড়ি, আমার নাঙ্গল, আমার মহিষ, আমার জমি, আমার দুধ, আমার ভুঁড়ি, সব কিছু আমার। বাহিরের জগৎ আর চিনলেন না, বুঝতেও চেষ্টা করলেন না। কি আত্মকেন্দ্রিকতা আমাদের মধ্যে কাজ করছে। সুপ্রিম কোর্টের রায় দিয়েছে কি জানেন? যে তুই যে এই কেসটা 24-25 আয়াতের ব্যাপারে যে কেস করেছ, এই জন্য তার জরিমানা করেছে। তার জরিমানা করেছে যে তুমি এত স্বল্প জ্ঞান নিয়ে কোরআন শরীফে তুমি বিরুদ্ধে মামলা করেছো, তার জন্য তাকে জরিমানা করেছে, মোটা অঙ্কের টাকা জরিমানা করেছে। যে আপনার সুপ্রিম কোর্টে খারিজ করে দিয়েছেন, যিনি খারিজ করেছেন হি ইজ নট মুসলিম, উনি মুসলমান নয়, উনি যে হিন্দু মানুষ। গবেষণা করে দেখেছে তুমি যে ব্যাখ্যা করেছো ওই ব্যাখ্যা ভুল ব্যাখ্যা, এটা ভুল ব্যাখ্যা। কোরআন শরীফ কখনো সামাজিক কথা বলতেই পারে না, বলতেই পারে না। তো হাজারিন, কোরআন হচ্ছে ওই কিতাব, এই পৃথিবীর মধ্যে তার সুনির্দিষ্ট একটা জিনিস, পৃথিবীর মধ্যে ইনসাফ কায়েম করা, সভ্যতা কায়েম করা, ভালো কাজ কায়েম করা, এটা হচ্ছে কোরআনের মূল লক্ষ্য। আল্লাহ কবুল করুন বলি আমি। এবার আসুন সূরা আসর যে আয়াতটা আল্লাহ বলেছেন ওয়াল আসর,
বলে আসর, আল্লাহ রাব্বুল আলামিন এখানে আসর যে শব্দটা বলেছেন, এখন আপনারা যদি তফসির করি তো এখন বিশাল সময় দরকার। এই যে 1-2-3 দিনের সময় পারা যাবে না। কতক্ষণ কথা বলি বলে দৌড় দিবেন তো মনে হচ্ছে যে আরেকবার দিতে কারেন্টটা যাইতো আপনি তো আছে, ঠিক আছে, কিন্তু কেউ তো আছে তাকে ভাগার পথটা বলে যায় যেই না কারেন্ট গেছে। আজকে আপনাদের সবচেয়ে ভালো লাগবে আমাদের ছেলের দোকান বই দিয়েছে। দোকান আছে আছে না, ফজিলত পিছনে না থেকে পারে না। দোকানগুলি আছে, মাহফিলের দোকান বিশাল বড় এক মানে বেলায় পরিণত হয়। আর ওই দোকানের মধ্যে যত কিছু বেচা হয়, মনে করেন ওই দোকানের স্থানা সত্তা হচ্ছে চতুর্থ আকাশ থেকে আসছে, বিড়ি যেটা এটা সিদ্ধার্থ মন্থন থেকে আসছে, তারপরে বিরিয়ানি যেটা ওইটা ডাইরেক্ট জান্নাত থেকে আসছে, যেগুলি কোনো সময় বাজারে দেখা যায় না, ওইগুলি মাহফিলের সময় বিশাল দোকান কম। এই জন্য আপনারা একটা কাজ করছেন, মাহফিলের ব্যবস্থা করে রহমানের গোলামেরা, আর বাজারের ব্যবস্থা করে বলে কিছু দোষ আপনারা কিছু করেন। আমি একটু নির্ভয় ঘটনা যদি আমি ডাইরেক্ট বলি তো বাড়ি যেতে পারবো তো না, রাস্তায় মাহফিলের ব্যবস্থা করে রহমানের গোলামেরা, বাজারের ব্যবস্থা করে শয়তানের গোলামেরা। এটা আপনি বলছেন এখন আপনি সাহস হয়ে গেছে। মাহফিলের ব্যবস্থা করে রহমানের গোলামেরা, এই এলাকার জওয়ান বন্ধুদের যাদের মাথায় আমরা টুপি পরালাম, আল্লাহ আমি আল্লাহর সামনে ফরিয়াদ করি, যাদের মাথায় আমরা টুপি পরিয়ে দিলাম তারা যেন এই জমিনের জন্য, এই দেশবাসীর জন্য তারা যেন ইসলামের কাজ, ইসলামের পরিচয়, ইসলামের মাশআল, ইসলামের দায়িত্ববান পুরুষ যেন তারা হয়ে যায়, বলি আমি। এবং তারা যেন তাদের মাধ্যমে যেন শত শত মানুষ যেন এই এলাকার মানুষ মসজিদমুখী হয়ে যায়, আল্লাহ কবুল করুন, বলি আমি। তাদের মাথায় টুপি দেওয়া হয়েছে এই জন্য যে তাদের যেন কখনো নামাজ কাজা না হয়, নামাজ যেন কাজা না হয়। সে নিজে নামাজ পড়বে, তার সাথে আরো অনেকজনকে নিয়ে মসজিদে যাবে। আল্লাহ পাক এই তাকাজাকে, এই চেতনাকে কবুল করুন, জোরে বলে আমি, জোরে বলে আমি। হাজরিন, তো জওয়ান ছেলেরা এই সুন্দর ইন্তজাম করেছে, তারা হচ্ছে রহমানের গোলাম। আর বাজারের ব্যবস্থা করে তারা শয়তান বেটা কেন্দ্রে বসে আছে, শয়তানের গোলামরা শয়তানের কাজ করতেছে, আর আমরা রহমানের বন্ধু তারা আমরা রহমানের কাজ করতেছে। আসর শব্দ হচ্ছে আমাদের যেটা বিকাল বেলা, আপনারা বলেন মুকুলি, মুকুলি কোনটা? বাড়িবেলা। এটা সুন্দর কথা, কথা একবার কলিজা থেকে কথাটা বলছেন, বাড়িবেলা। ঠিক আছে, আমি মায়ের ভাষায় কথা বলা খুব পছন্দ করি, বুঝলেন? মানুষের সাথে মায়ের ভাষায় কথা বলতে পছন্দ করি। একজন গিয়ে বাজারে স্টাইল করে, আমি না দোকানে বসে মানুষের সাথে কথা বলা পছন্দ করি না, ডিজাইন করে কথা বলে। আরে তুই কলিজা থেকে নিজের মায়ের ভাষায় কথা বলে, কি দায়িত্ব নিয়ে গেলি শয়তানি কথা। ভাটিবেলা, আল্লাহ ভাটিবেলার পছন্দ করেছে। আপনি জানেন তার কত তাহকিক আছে? আপনার 5 ঘন্টা কথা বলতে হবে, কেন ভাটিবেলা শব্দটা চলে এসেছে? কত কথা, হাজার হাজার কথা তার মধ্যে। ভাটিবেলা আল্লাহ পাক কেন বললেন? দুপুরবেলা ওটা বলতে পারতেন, রাতে 3টার কথা বলতে পারতেন। ভাটিবেলা, এই জন্য তার তাফসীর করা দরকার। ভাইয়েরা, খুব নরম হয়ে একটা কথা বলি, আপনাদের সবার পার করে একটা কথা বলি। কি ঘটনা? জীবনে যদি জীবনের মূল্য বুঝতে চান, আগামীকাল থেকে কোরআন অধ্যয়ন করুন। আজকালকে মোবাইলের মধ্যে ইহুদিরা যত রকমের খারাপ কিছু তথ্যের মধ্যে ভালো কিছু আছে, ভালোটা তালাশ করে অসংখ্য তথ্য। এই দেখেন আমার হাতে এই যে মোবাইল দেখতে পাচ্ছেন, আমার এই মোবাইলটার মধ্যে অন্তত 20 লাখ টাকার বই আছে। আমার মোবাইলটাতে আপনার এই 1 GB 1 টেরাবাইট, তার এই 1 টেরাবাইটের মধ্যে আমার অন্তত 20 লক্ষ টাকার বই আছে। আমার ব্যাগের মধ্যে একটা ল্যাপটপ আছে, এটার মধ্যে হলো 20 লাখ টাকার বই আছে।
আমার 3টা মোবাইলে আমি কখনো অ্যাক্সিডেন্টেও কখনো এই চ্যাটিং শুটিং করি না, ফেসবুক কখনো এই যদিও আছে বছরে একবার কোনো রকমের পোস্ট আমি দিই না, জরুরি। ওই একটা নাস্তিকের সাথে এতদিন কথা বলছিলাম, মেহজাবিন করে একটা নাস্তিক, তার সাথে কথা বলি শুধু, তার বাড়ি কানাডা, তার সাথে কিছু প্রশ্নের জবাব দিতে মেহজাবিন গত সপ্তাহ থেকে আর কথা হচ্ছে, নতুবা আমার মোবাইল কাজ এটি শুধু স্টাডি করে। আপনারা ভালো ভালো তাফসীর আছে, ভালো ভালো তাফসীর আছে, এই তাফসীর ডাউনলোড করে খুব ভালোভাবে তাফসীর করেন। আমি একটা অন্তত গ্যারান্টি দিয়ে বলতে পারি, আপনি জীবনে অন্তত কোরআন শরীফের তাফসীর করা শুরু করলে পৃথিবীর আর কোনো কিছু এত মজা লাগবে না, কোরআনে এত মজা আছে। সুবহানাল্লাহ। ওয়াল আসর, পরন্ত বেলার কসম। তো পরন্ত বেলার কসম, আল্লাহ পাক তার পূর্বে যত ওহী দিয়েছেন কোন ওহীর মধ্যে ওয়াল আসর শব্দ বলেন না। কোরআন শরীফের মধ্যে এই শব্দটি একেবারে স্পেশাল। আরো একটা স্পেশাল আছে, যেমন আস-সামাদ 30 পারা কোরআন শরীফে এক জায়গায় আছে। কোন জায়গায়? কুল হুয়াল্লাহু আহাদ, আল্লাহ আস-সামাদ। এই আস-সামাদ শব্দটা 30 পারা কোরআন শরীফের সূরায় একটা জায়গাতে আছে। আর এটাকে অনেক মুহাদ্দিসিন মুফাসসিরিনরা বলেছেন এই শব্দটাই হচ্ছে মূলত ইসমে আযম। ইসমে আযম দেখ রওনা কথা সেদিকে যাব না। তো আল্লাহ রাব্বুল আলামিন এখানে আসরের কথা কেন বললেন? রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পৃথিবীতে যখন এসেছে আল্লাহ পাক রাসূলকে বলেছেন, মা কানা মুহাম্মাদুন আবা আহাদিন মির রিজালিকুম ওয়ালাকিন রাসূলুল্লাহি তারপরে ওয়া খাতামান নাবিয়্যিন ওয়া খাতামান নবী। রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু হচ্ছে শেষ নবী। قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انا آخر النبي لا نبي بعدي ولا رسولا। নবীজি বলেছেন আমি শেষ নবী, আমার উপর কোনো নবী আর রাসূল আসবে না, আমি শেষ নবী। ভালো করে বলেন সুবহানাল্লাহ। আর এটাও বলেছেন আমি শেষ নবী, আমার পরে কোনো নবী আসবেন না। লাকান যদি আসতো লাকানা উমর, হযরত উমরকে আল্লাহ পাক নবী বানাই দিতেন। সুবহানাল্লাহ। শেষ নবীর কাছে আল্লাহ পাক আসমানে শেষ কথা বলেছেন, শেষ বাণী দিয়েছেন। এই কথাগুলি কি আমরা স্বাভাবিকভাবে আমরা যদি গৌর ফিকির যদি না করি, শেষ বাণী দিয়েছেন, এই যে স্বাভাবিক কথা না অস্বাভাবিক কথা? 100% অস্বাভাবিক। যুগের পর যুগ ধরে যে কথাটা প্রযোজ্য হবে তন্ন একটি কথা হচ্ছে ওয়াল আসর, পরন্ত বেলার কসম, আসরের সময়ের কসম। আমরা সকলে জানি দিনের বেলা যখন দিনের আসরের সময় যখন হয়ে যায়, আসরের সময় হয়ে গেলে মাগরিবের সময় আর বেশি বাকি থাকে না, ঠিক কি না বলেন? আসরের নামাজ হলো, আযান হলো, মাগরিবের সময় আর বেশি থাকে না। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন যেদিন পৃথিবীকে সৃষ্টি করেছেন আর যেদিন পৃথিবীকে ধ্বংস করবেন, এই সবটাকে যদি আমরা দিন মনে করি, সবটাকে যদি একটা দিন আমরা মনে করি, তাহলে এই দিনের আসরের সময় আল্লাহ রাব্বুল আলামিন মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দুনিয়ার জমিনে নবী করে পাঠিয়েছেন। এই হচ্ছে বুঝেন? আমি একটা ব্যাখ্যা করছি, হাজারের মধ্যে একটা বুঝেন নাই আপনারা সবাই। দিনের আসরের সময়, দিনের বেলা যখন আসরের আযান দিবে, যেমন ভাবে সন্ধ্যার কোনো বাকি থাকে না, আল্লাহ পাক যেদিন পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন সেদিন থেকে কিয়ামত পর্যন্ত সপ্তাহে যদি একটা দিন ধরে, বুঝছেননি? তাহলে সেই একটা দিন যদি ধরেন, সেই একটা দিনের আসরের সময় মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পৃথিবীতে এসেছে। এবার বুঝছেন? এই হচ্ছে ওয়াল আসর। এরপর আরেকটি অর্থ হচ্ছে ওয়াল আসর, সময়ের কসম। রাত দুপুর সন্ধ্যা বিকাল দুপুর কিছু নেই, সময়। ওয়াল আসর মানে সময় হয়, সময়ের কসম। এরপর ওয়াল আসর, বিকালের কসম, পরন্ত বেলার কসম, অপরাহ্নের কসম। ওয়াল আসর মানে অপরাহ্নের কসম। সূর্য যদি পূর্ব আকাশের মধ্যে থাকে তাকে বলা হয় পূর্বাহ্ন, আর যখন পশ্চিম আকাশের মধ্যে ধাবিত হয় তখন তাকে কি বলে? অপরাহ্ন বলে। সুতরাং ওয়াল আসর মানে পরন্ত বেলার কসম, অপরাহ্নের কসম, একটা সময়ের কসম।
বা রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পৃথিবীতে যখন এসেছে রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই আসরের সময় আল্লাহ রাব্বুল আলামিন একটা পিরিয়ড বা কন্ডিশনের কসম করেছেন, জোরে বলি সুবহানাল্লাহ। ইন্নাল ইনসানা লাফি খুসর, সময়ের কসম, নিশ্চয়ই সমস্ত মানুষগুলি লুজার, খুসর। পৃথিবীর সব মানুষরা লুজারে আছে, ক্ষতিগ্রস্ততায় আছে, তারপরে দেউলিয়া আছে, লসে আছে, সমস্ত যত সব হতে মনে করে বলে আছে। সমস্ত মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত। আসরের কসম করেছেন, ফজরের কসম করে, কেন বললেন না সব মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত? এরকম ব্যাখ্যা করে আপনারা বলবেন। আর কোরআন শরীফে রাগ করতে না, দেখা কথা বলবে, রাগ করবেন না, রাগের কথা বলবে। আপনাদের আসামের মধ্যেও কিছু বক্তারা বক্তৃতা করেন, আমি জিন্দিগি কারো সমালোচনা করি না, এটা সমালোচনা নয়। আপনাদের মাওলানা আবুল বাশার সাহেব, হাফেজ কারি মাওলানা মুফতি আবুল বাশার সাহেব খুব ভালো আলোচনা করেন, শুধু তা না, মানুষটাও খুব ভালো মানুষ। আমি ওনার ফ্যান, মানুষটাও ভালো, ভালো আলোচনাও করে। এবং আপনাদের আসামে বাকি যতগুলি বক্তা আছে, এই রকমের আলিম যারা ওয়াজ করে 5টা 7টার বেশি হবে না, 5টা 7টার বেশি হবে না। আর বাকি যতগুলি আলিম এখানে আপনারা ওয়াজ করতে দেখেন আসামে, একটাও মাওলানা নয়, সবগুলি শুধু হাফিজ। আপনি জানেন কি? শুধু হাফিজ, শুধু হাফিজ। কোরআন শরীফে তাহকিক করতে আপনি পারেন না। উসুলুত তাফসীর, উসুল হাদিস, নুখবাতুল ফিকহ, নুখবাতুল ফিকহ এবং ফাউজুল কবির, এই দুটি কিতাব দরকার আছে না? আপনি নুখবা না পড়লে, ফাউজুল কবির না পড়লে, আপনি উসুল হাদিস, উসুল তাফসীর না পড়লে, আপনি তো তাফসীর তাও পড়তে পারবেন না। আপনি কিভাবে এত তাফসীর করবেন? আপনি উসুলুত তাফসীর না পড়ে আপনি তাফসীর করতে পারবেন না। কোরআন শরীফে যদি সবটি আয়াত একবারে কোরআন তাফসীর হবে না তো? এই কথাগুলি আপনারা যদি জানেন না, আলিম আপনাদের আসামের মধ্যে শুধু হাফিজরা ওয়াজ করে, আলিমদের মধ্যে মুফতি আবুল বাশার সাহেব সহ 2-4টা আলিমার আছে, বাকি একটা আলিম না, সব শুধু হাফিজ। যার ফলে তারাও তাফসীর করে, কোন রকম তর্জমা করে উঠতে হবে, এটার নাম তাফসীর না, এটা তর্জমা হয়, এটা তাফসীর না, তাহকিক নয়। তাহকিক করতে 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 এত ডিপ তাহকিক হবে আপনার। ছোট একটা তাহকিক আমি আপনাদেরকে বোঝানোর জন্য বলবো। إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما। এই আয়াতটা সবাই জানেন নিশ্চয়ই? এটি জবাব দেন সবাই। আমরা إن الله وملائكته সবাই আমরা জানি। আল্লাহ বলছেন যে إن الله وملائكته يصلون على النبي। এটা আরবিতে যদি আপনি ডিকশনারি করেন, সালাত শব্দের অর্থ প্রেয়ার, নামাজ, অ্যাপ্লিকেশন, পিটিশন, দরখাস্ত। বুঝছেন? সবাই বলতে পারবেন না, বুঝছেন? এখন আমি সভাপতি সাহেবকে একটা দরখাস্ত করতাম, দরখাস্ত, অ্যাপ্লিকেশন, পিটিশন, বুঝছেন? ইন্নাল্লাহা ওয়া মালাইকাতাহু, নিশ্চয় আল্লাহ পাক এবং ফেরেশতারা দরখাস্ত করে, দোয়া করে, নবীদের ফেরেশতাদের উপরে। বুঝেননি কথা? শেষ হয়েছে না? বুঝছেন? আল্লাহ এবং ফেরেশতারা সবাই দোয়া করে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর দুরূদ পড়ে বা দোয়া করে। অতএব তোমরাও পড়ো। এখন দোয়া শব্দের অর্থ যদি অ্যাপ্লিকেশন হয়, আল্লাহ যদি দোয়া করে, আল্লাহ কার কাছে দোয়া করবেন, তো নিশ্চয়ই আল্লাহ থেকে বড় কেউ আছে। পয়েন্টটা বুঝছেন না? সবাই বলবেন পয়েন্টটা বুঝেছেন? নিশ্চয়ই আল্লাহর বড় কেউ আরো আছে। যেহেতু আল্লাহ পাক নিজে দোয়া করতেছে, তো দোয়া আল্লাহ পাক তো কার কাছে করবে? আমি একজনের কাছে ফরিয়াদ করলাম, সভাপতি সাহেবকে আমি সব ফরিয়াদ করলাম যে আপনি আমাকে 50 টাকা দেন। আমি ওনার কাছে সেই ফরিয়াদ করলাম, কিন্তু তিনি বুঝতেছেন তো কথা, সবাই জবাব দেন না।
এখানে বলা হয়েছে নিশ্চয়ই আল্লাহ এবং ফেরেশতারা রাসূল কারীমের জন্য দরখাস্ত করছে, দোয়া করছে, দুরূদ করছে। দোয়াটা কার কাছে করে? আল্লাহ দোয়া কার কাছে করবে? যেহেতু আল্লাহ হচ্ছেন হুয়াল আউয়াল ওয়াল আখির ওয়াল যাহির ওয়াল বাতিন, আল্লাহ কার কাছে করবে? এই জায়গার মধ্যে জবাবটা দিতে গেলে আপনার যদি বালাগত না থাকে, ফাসাহাত না থাকে, নাহু না থাকে, সরফ না থাকে, আপনি কিছু করতে পারবেন না। ঠিক না? আপনি যত ব্যাখ্যা করবেন শুধু ভুলের দিকে এগিয়ে যাবেন। এই ব্যাখ্যায় মানুষ হাজার হবে না। তারপরে আপনি কোরআন শরীফের ব্যাখ্যা শুনতে গেলে আলিমদের থেকে শোনা লাগবে, গায়ের আলিমদের থেকে কোরআন শরীফের তর্জমা শুনে ফায়দা পাবেন না। এইরকম বর্তমানে অসংখ্য কিতাব বর্তমানে মাত্র বেরিয়েছে, যেগুলি ভালো ভালো ইউটিউবদের কিতাব আছে। এগুলি পড়ে কোরআন প্রতিদিন 1 ঘন্টা পড়ে কোরআন জানেন, কোরআন নিজে বোঝে, আরেকজনকে বোঝায়। আল্লাহর নবী বলেছেন, ক্বালা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, নবীজি বলেছেন, খায়রুকুম মান তাআল্লামাল কুরআন ওয়া আল্লামা। তোমাদের সোসাইটির মধ্যে ভালো মানুষের অ্যাড্রেস আমি তোমাদেরকে দিচ্ছি। ভালো মানুষ যদি তোমরা জানতে চাও, চিনতে চাও, বুঝতে চাও, পরিচিত হতে চাও, আমি আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু বলেছেন, আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেছেন, সুবহানাল্লাহ বলেন, রাসূল কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ পাক বলেছেন, নবীজির সমস্ত কথা আল্লাহর কথা। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার রিসালাতের কোরআন থেকে বলেছেন, তোমাদের সমাজে সবচাইতে ভালো মানুষ যদি তোমরা চিনতে চাও, জানতে চাও, বুঝতে চাও, তাহলে নবীজি বলেছেন, খায়রুকুম মান তাআল্লামাল কুরআন ওয়া আল্লামা। যে ব্যক্তি নিজে কোরআন শিখে আর অপরের মধ্যে কোরআন শেখায়, কোরআন চর্চা করে, তোমাদের সমাজের মধ্যে সেই হচ্ছে আল্লাহর কাছে সবচেয়ে বড় উত্তম ব্যক্তি। যেরকম সুবহানাল্লাহ। তার বাড়ি যদি ভাঙা দেওয়াতে হয়, সে যদি রাস্তার পাশে তাবু গাড়ানো মানুষ যদি হয়, যদি তার কোনো ঠিকানা না থাকে, যদি কোনো ঠিকানা না থাকে, আমি এরকম বহু মানুষ দেখছি, তাদের জীবনটা নৌকা দিয়ে শুনেছি, নৌকা দিয়ে আছে। আমি দেখছি নৌকা দিয়ে শুরু হয়েছে, নৌকার জীবন শুরু হয়েছে, নৌকাতে এখনো আছে, এরকম মানুষ দেখছি। কিন্তু তার কাছে যদি দিন থাকে, তার কাছে যদি দিন থাকে, নৌকায় জন্ম হোক আর যেখানে হোক, এভারেস্টের মধ্যে যদি থাকে, তাহলে এই মানুষটা পৃথিবীতে সবচেয়ে সাকসেস মানুষ। সুবহানাল্লাহ বলেন। সুবহানাল্লাহ। সবচেয়ে সাকসেস যে ব্যক্তি তার উদ্দেশ্যের উপরে অটল আছে, কি আছে? তার উদ্দেশ্যের উপরে সে অটল আছে, সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ সে। সুবহানাল্লাহ বলেন। সুবহানাল্লাহ। ওয়াল আসরি ইন্নাল ইনসান, পরন্ত বেলার কসম করে আল্লাহ পাক বলেছেন, নিশ্চয়ই মানুষগুলি দেউলিয়ার মধ্যে রয়েছে, ক্ষতিগ্রস্ততার মধ্যে রয়েছে, লুজার রয়েছে। এখন আমরা কি ক্ষতিগ্রস্ত থাকতে চাই? ফায়দামন হয়তো আমরা আমাদের জীবনে কি আমরা ক্ষতিগ্রস্ত হতে চাই? কি হতে চাই? লাভবান। জি, সাকসেস বা লাভবান হতে চাই। সুতরাং আমরা যদি ক্ষতিগ্রস্ত না হতে চাই, আল্লাহ পাক টিপস আমাকে দিয়েছেন। যুবক বন্ধুরা সবাই শুনো, ভালো করে শুনো। পরন্ত বেলার কসম করেছেন আল্লাহ রাব্বুল আলামিন, পরন্ত বেলার কসম করেছেন, আবার সময়ের কসম করেছেন। সময় কেন করেছেন? এই আয়াতের আরেকটা ব্যাখ্যা শুনেন, ওয়াল আসরি ইন্নাল ইনসানা লাফি খুসর। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন পরন্ত বেলার কসম করে বলেছেন, সমস্ত মানুষগুলি ক্ষতিগ্রস্ততার মধ্যে রয়েছে। এটা হলো একটি অর্থ। আরেকটি অর্থ হবে তার ভাবগত অর্থ, আরেকটি আপনাকে বলছি, ওয়াল আসরি ইন্নাল ইনসানা লাফি খুসর। আল্লাহ পাক পরন্ত বেলার কসম করেছেন, বরং পৃথিবীর মধ্যে সবচাইতে বেশি দেউলিয়া, সবচাইতে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত, সবচাইতে বেশি সর্বনাশা, সবচাইতে বড় লুজার যদি দুনিয়ার জমিনে কোনো মানুষ দেখতে চায়, ওই মানুষকে দেখো যেই মানুষের জীবনের মধ্যে সময়ের দাম নাই। যে মানুষের জীবনের মধ্যে কি নাই? কথা বলে সময়ের দাম নাই। সময়ের দাম। ফেসবুক শরীরের মধ্যে বসলে আল্লাহ রহমতে কোন দিক দিয়ে যে 3 ঘন্টা 8 ঘন্টা জায়গায় হেঁটে হেঁটে পায়, মাথা নেই।
আরে আজকে বলেন আছে না? সময় দেন তার আছে। দুনিয়ার জমিনে সবচাইতে ব্যর্থ মানুষ হচ্ছে যে ব্যক্তি সময়কে দাম না দেন। আজকে আমরা যারা মুসলমান ভালো করে মনে রাখো, আল্লাহ পাকের জাতের কসম খেয়ে বলছি, সময় নষ্ট করো না, সময় নষ্ট করো না। ফামান ইয়ামাল মিসকালা যাররাতিন খায়রান ইয়ারা ওয়া মান ইয়ামাল মিসকালা যাররাতিন শাররান ইয়ারা। জোরে বলি আল্লাহু আকবার। যদি মিসকাল পরিমাণ, মিসকাল মিসকাল মানে কি মনে করেন? কেউ কেউ ব্যাখ্যা করেছে যে একটা মিসকাল হচ্ছে, শুনতেছেন কথা, একটা মিসকাল হচ্ছে একটা সরিষা দানার 9.5 লক্ষ ভাগের এক ভাগ। একটা সরিষার দানার 9.5 লক্ষ ভাগের এক ভাগ। এতটুকু পরিমাণ ভালো কাজ যদি তুমি করো, আল্লাহ বলেছেন সেই ভালো কাজটা তুমি দেখবে তার প্রতিদান আমি দিয়ে দেব। আর খারাপ যদি করো, শাররাইয়ারা, যদি খারাপ করো সেটাও আমি তোমাকে দেখিয়ে দেব। সুতরাং দুনিয়ার তুমি তোমার প্রতিটা সেকেন্ডে তুমি গুনাহের কাজ করছো না সওয়াবের কাজ করছো, এই ক্যালকুলেশন তুমি করো। وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة। سبحان الله। তোমার ঘরে আল্লাহ পাক ডিজিটাল ক্যামেরা ঝুলিয়ে রেখেছে, রেকর্ড হচ্ছে, রেকর্ড হতেই আছে, হতে যাচ্ছে, হচ্ছে, হতেই হবে, আপনার হতে যাচ্ছে, হচ্ছে। ونخرج له يوم القيامة। হাসরের ময়দানে সব তোমার সামনে এইভাবে ধরা হবে। আর আল্লাহ পাক বলেছেন, ইকরা কিতাবাক। সুবহানাল্লাহ। ইকরা কিতাবাক শব্দ মানে কি? পড়ো তুমি তোমার কিতাব। কিতাবাক মানে কি? কামানি কার গায়ে জড়িতে? তার হাতে দিয়ে বলছে ইকরা কিতাবাক, পড়ো। তুমি তোমার নথিদার কিতাবে পড়ো। ওয়া কাফা বিনাফসিকা ইয়াউমা আলাইকা হাসিবা। আজকের দিনে বিচারের জন্য তুমি নিজেই যথেষ্ট, তোমার বিচার কেউ করার দরকার নাই। তুমি দুনিয়ায় কোন রাস্তা দিয়ে হাঁটে ধান খেতের পাশে দিয়ে যাওয়ার সময় একজন মানুষের জমি থেকে একটা ধান কেটে, একটা ধান ছিঁড়ে তুমি মুখের মধ্যে দিয়েছো, তোমার কাছে হিসাব নেই, আল্লাহর পক্ষ থেকে হিসাব কিন্তু হারিয়ে যায় না। اقرأ كتابك وكفى بنفسك اليوم عليك حسيبا فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره وشرا يره। আল্লাহ আমাদের সকলকে মাফ করুন বলি আমিন। তাহলে সময়, আমাদের সময়ের কথা বলা হয়েছে। সম্মানিত হাজিরিন, ইন্নাল ইনসানা লাফি খুসর, মানুষ ক্ষতিগ্রস্ততার মধ্যে রয়েছে। সারা পৃথিবীর মানুষ ক্ষতিগ্রস্ততার মধ্যেই রয়েছে। এরপরে যে 4টি কারণ আল্লাহ পাক বলেছেন, 4টি কারণটা ভালো করে আপনারা দেখেন। ইল্লাল্লাযীনা আমানু ওয়া আমিলুস সালিহাত। বলি আল্লাহু আকবার। আল্লাহু আকবার। ইল্লাল্লাযীনা আমানু, যারা ঈমান আনছে তারা কিন্তু ক্ষতিগ্রস্ত না। কথাটা কেমন একটু বেমানে লাগে না? ঈমান আনলে ক্ষতিগ্রস্ত না? সমস্ত জাতি দল মত নির্বিশেষে কথাটা হলো না? শুনেন, গুরুত্বের সাথে শুনেন। আমানু ওয়া আমিলুস সালিহাত ওয়া তাওয়াসাউ বিল হাক্কি ওয়া তাওয়াসাউ বিস সাবর। যারা সবর করবে 4টি গুণ এখানে আছে বলছে আপনারা। আমানু ওয়া আমিলুস সালিহাত, ঈমান আনলে ভালো কাজ করবে। ঈমান কি? ঈমান শব্দের অর্থ কি বলেন জানেন? বিশ্বাস। ঈমান মানে বিশ্বাস। অকালীয় ভাবে একজন বললে আপনারা সবাই বলেন, ভালোই লাগে। ইল্লাল্লাযীনা আমানু, বিশ্বাস করা। কি বিশ্বাস করা? আল্লাহকে কিভাবে বিশ্বাস করবেন? আল্লাহ তো দেখে দেন আপনি, না দেখে বিশ্বাস করা। আল্লাযীনা ইউমিনুনা বিল গায়ব, যা দেখা যায় না তাকে বিশ্বাস করা। আল্লাহকে আপনি দেখেন? আমার সাথে জবাব দেন, আল্লাহকে দেখেন? তো দেখেন নাই, মনে করেন কিছু ধরতে গেলে, না ধরতে পারলে, না শুনতে পারলে, না দেখলেন, না তার গন্ধ পাইলেন, কিছু পাইলেন না, বিশ্বাস করতে হবে। কঠিন না সহজ?
এই প্রশ্নের চাইতে কঠিন প্রশ্ন পৃথিবীতে আর নাই, এর চাইতে সহজ প্রশ্নের জবাব আর পৃথিবীতে নাই। ইমানদারদের কাছে এটা সহজ প্রশ্ন, একেবারেই সহজ প্রশ্ন। আর বেঈমান যারা, এর চাইতে কঠিন প্রশ্ন তার নাই। একটা দৃষ্টান্ত আপনাদের দিই, যেহেতু একটা দৃষ্টান্ত দিই। মাহফিলের দোকান, মাহফিলের দোকানের মধ্যে ওই যে কোথা থেকে বলছিলাম সিদ্ধার্থ মন থেকে আসে, আজন থেকে যে সমস্ত খাবার খাবার আছে বাড়ির থেকে 500 টাকা 200 টাকা নিয়ে আসে, আইয়া চানাচুর মুরগি ডাইলের বড়া সব কষা টসা সব জন্মের খাওয়া খাইছে, খাইয়া মাহফিলের মাঝখানে গেছে, মাহফিলের মাঝখানে নিয়ে গেছে গ্রাম নতুন দোকান টোল আছে, দোকান জামা খাই, মাহফিলের মাঝখানে বসছে। কিন্তু মাহফিলের মাঝখানে বসছেন ভালো, পেটে তো তুফান শুরু হয়েছে। কি শুরু হয়েছে? তুফান। এই সিলেক্ট পার্টি কাজ হতো না, তুফান গুড়গুড় 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 তুফান খেলে উঠতে গেছে পেট। তো হঠাৎ করে তুফান একটু লিক করেছে, বুঝে ফেলেছেন? তুফান একটু লিক করেছে। লিক করার পরে আশপাশে যারা বসেছিলেন তারা সঙ্গে সঙ্গে তওবা ইস্তেগফার শুরু করেছে। আর নাক নিয়ে কি বিপদে আছে, হায় রে হায়, নাকের মধ্যে এই হাওয়ার গুলি এমন লাগছে, না পালাতে পারছে না বসে থাকতে পারছে, চামড়া বন্ধু হাওয়ার গুলি মারলো কিন্তু পাগলা বলিয়ে থাকে। বিশ্বাস করে সেরকম হয় না? হাওয়াটা কি আপনি দেখেছেন যেটা নাকে ঠিক করেছে? অবিশ্বাস করে পারবেন না। হাওয়াটা তো আপনি দেখেন না, নাকি ঠিক করেছে, অবিশ্বাস করে পারেন না। এইটা যদি আপনি বিশ্বাস করেন, আল্লাহকে বিশ্বাস করতে আপনার অসুবিধা কোথায়? ইউমিনুনা বিল গায়ব, তাকে দেখা যায় না, ছোঁয়া যায় না, আমার আয়াতের বাইরে কোন দৃষ্টিকে মুহাইয়া করতে পারে না। বিশাল ব্যাপার। আপনার ফিজিক্যাল বডিতে এটা মানবে না, আপনার ফিজিক্যাল বডিতে এটা মানবে না, ফিজিক্যাল বডিতে এটা মানার কথা না। সুতরাং আল্লাহ পাকের দৃষ্টি মুহাইয়া করতে পারে এই পৃথিবীর কোন মানুষের কাছে সেই ক্ষমতা আল্লাহ পাক দেন নাই। সুবহানাল্লাহ পড়ুন তুমি। আল্লাযীনা ইউমিনুনা বিল গায়ব। আর মুসলিম আপনাকে হাজারো দৃষ্টান্ত বলছে, কিন্তু তার জন্য আপনার সফটওয়্যার এই যে জায়গা, এই সফটওয়্যার ভালো থাকা লাগবে। এই সফটওয়্যার বুঝলেন তো? এই কথা বলেন কি? দিল, কলব, কলব আপনার ভালো থাকা লাগবে। আর আল্লাহ কিন্তু প্রথমে তাদেরকে আইডেন্টি করে বলেছেন আল্লাযীনা ইউমিনুনা বিল গায়ব। তারা কারা বিশ্বাস করবে? এক শ্রেণীর মানুষ বিশ্বাস করবে না। কারা? খাতাবাল্লাহু আলা কুলুবিহিম ওয়া আলা সামঈহিম ওয়া আলা আবসারিহিম গিশাওয়া ওয়া লাহুম আযাবুন আযীম। এক লাইনে তাদের টোটাল আইডেন্টি আল্লাহ পাক বলে দিয়েছেন। খাতাবাল্লাহু আলা কুলুবিহিম, আল্লাহ পাক তার কলবের মধ্যে মোহর দিয়ে দিয়েছে। যত রকমের কথা বলে একটাও শুনে তার এখানে তার তাফসীর হবে। সুতরাং ওয়া আলা সামঈহিম ওয়া আলা আবসারিহিম, তার দৃষ্টি, তার চোখ, তার সবকিছু একেবারে এগুলি কি হয়ে গেছে? মরিচিকা পরিষ্কার বরবাদ হয়ে গেছে, নিকাম্মা হয়ে গেছে। আল্লাহ বলেছেন তাদের জন্য আমি আল্লাহ পাকের ভালো ওষুধ আছে, ওয়ালাহুম আযাবুন, তার জন্য আমি আযাব রেখেছি। নাউযুবিল্লাহ পড়ে। গত এই 24 আমার বাইতুল্লাহ সফরে দুবাই থেকে আমার সফর করব, দুবাই থেকে। তো দুবাই থেকে যে সফর করেছে আমার 892 জন মানুষ, আমরা সফরে একসাথে। সাড়ে 11 ঘন্টা। আমি তো বলছি 10টা বাজে নাকি, 10টায় বসে 892 জন মানুষ বিমানটায় বসেছি। বিমানটা দোতলা, প্রথম ফ্লোর থেকে দ্বিতীয় ফ্লোর কতটুকু পৌঁছা, দোতলা যতটুকু হয়, বুঝেছে? বিশাল বড় একটা শহর, 992 জন মানুষ। তার মধ্যে বিভিন্ন সেকশন রয়েছে। বিমান যারা সফর করে আপনারা জানেন, ইকোনমিক্স রয়েছে, ভিআইপি রয়েছে, তারপরে বিজনেস ক্লাস রয়েছে, বিভিন্ন সেকশন। এর মধ্যে আপনি চেয়ার না, শুয়েও দেখতে পাচ্ছেন, বেড আছে, বেড আছে।
আপনার একটা বেডের সাথে আপনার যে হোটেল বুক করেন না, হোটেলের মধ্যে এরকম আলাদা রুম আছে একটা, এক একটা ডানা আমার এখন থেকে স্টেজের শেষ পাতে যতটুকু তার থেকে বড় এক একটা ডানা, বুঝেছেন? একটা ডানা পাখা দেয় এখান থেকে আপনার স্টেজের এখান থেকে ওই মাথা যতটুকু তার থেকে বেশি হবে, 1 মিটার হলেও বেশি হলে কম হবে না, এত বড় ডানা। দুইটা গম্বুজ মানে মেশিন, গম্বুজ বলে বুঝলেন লাগে না, দুদিকে 4টা মেশিন আকাশে যখন ফ্লাই করেছে মনে হয় শহর একটা, দুবাই শহর আরেকটা জন আকাশের মধ্যে ভেসে উঠেছে। এত বড় একটা বিমান আকাশে উঠেছে, ভর করেছে কিসে বাবা? কিসের উপরে ভর করেছে? আরো ধরে কেন বললেন হাওয়া? বলতে পারলেন না গায়ে বলে ভর করেছে সেটা বলতে পারলেন না? মাথায় এসেছে কি বলেছি? মাথায় আসে না? যেটার উপরে ভর করেছে সেটা কি আপনি দেখেন না? আপনি একটা ব্যাগ সন্দুরি বাজার থেকে যদি আপনি নিয়ে আসতে যান, টাকা হয়ে যাবে, আপনি হাত ছিঁড়ি করবে, ঠিক না? একটা 10 কেজি ব্যাগ আপনি আনতে পারেন না। এত বড় বিশাল বড় একটা বিমান যে আকাশে উড়েছে, ভর করেছে কিসের উপরে? হাওয়ার উপরে। হাওয়া আপনি দেখেন না? ইউমিনুনা বিল গায়ব, মাথা যদি সুস্থ থাকে এক কথায় যথেষ্ট, নতুবা কিয়ামত পর্যন্ত বোঝানো সম্ভব না। যেটার উপরে ভর করেছে সেটা আমরা দেখি না। এটাকে যদি আমরা বিশ্বাস করতে পারি, ব্যক্তিগতভাবে আমরা আল্লাহকে বিশ্বাস করি, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ। আল্লাযী ইউমিনুনা বিল গায়ব। এজন্য আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেছেন, ইল্লাল্লাযীনা আমানু ওয়া আমিলুস সালিহাত। মা বোনদের জন্য আজকে কয়েকটি কথা বলবো, আপনারা শুনবেন, বিশেষ করে আমাদের আধুনিক শিক্ষিত মা বোনদের জন্য, বুঝলেন? আমার একটা সফর করলো কলকাতা থেকে একটা ফিল্মের নায়িকার সাথে। নায়িকাটার নাম বলবো? বলে চিনে ফেলবেন আপনারা, যুবক বন্ধুরা ভালো শুনবে, প্রিয়াঙ্কা চোপড়া। চিনেছেন? এ কথা বলেন, চিনছেন? তার ছবি আমরা কত দেখি, খ্রিস ছবি দেখেছি, সে খ্রিসের শরীর করতে এসছে। তো সে বিমানে আমার সাথে বসেছে, ইকোনমিক আপনার বিজনেস ক্লাসে, আমি হচ্ছে উইন্ডো সাইডে, হায় কত অটোগ্রাফ, কত কিছু, দুনিয়ার হুলস্থ কিসের সঙ্গে। আমি এইটাই ওইভাবে বসে আছি, ঘটতেছে, আমি বসে বলতে চাই। টেক আপ করার পর আমাকে বলছি, আপনি আমাকে ঘৃণা করছেন? আমার সাথে কথা করছে, তবে সালাম দিয়ে কথা বলছে, সালাম দিয়েছে, আপনি আমাকে ঘৃণা করছেন? না তো আপনি ঘৃণা করবেন না, বসে নিয়ে যাবে। ওই আপনি কি আমার প্রতি ইমপ্রেস করুন, বা আপনি কোনো কথা বলছেন না আমার সাথে? বলছি কথা তো বলতাম, আপনার সাথে আমার কোনো শত্রুতা নাই, তবে আপনি যে পোশাক পরিচ্ছেদ করেছেন এটা আমার ব্যক্তিগত আইডিওলজির সাথে মিলে না। যুবক বন্ধুরা শুনে রাখো, মা বোনেরা শুনে, আমার ব্যক্তিগত যে আইডিওলজি আমার আছে, আর আপনি যে ফান্ডে বলে দিচ্ছেন, আমি এটা পরেই ঘুমাই, এটা পরেই বিমানে যাই, এটা পরেই সব করি, এই সমস্ত পোশাকে করি, অন্য পোশাক কখনো করি না, অন্য পোশাক করি না, পোশাক এগুলি করি সব সময়, এটাই আমার পোশাক, আমি এটাতে স্বচ্ছন্দ বোধ করি। তো আমি বললাম যে আমি যে পোশাক পরি, আমি যে আইডিওলজি বিশ্বাসী, আমি আমার আইডিওলজি অনুসারে আপনি যে পোশাক পরছেন এটাকে আমি পোশাক বলতে পারি না। আর আমি একজন পুরুষ হিসাবে আমার কোনো দোষ নাই, শরীরে কোনো সমস্যা নেই, বুঝছেন? সবাই বুঝেন না? একটু বুঝেন, প্লিজ ট্রাই টু আন্ডারস্ট্যান্ড। আমি একজন পুরুষ হিসাবে আমার কি নেই, শরীরে কোনো সমস্যা নেই। দৃষ্টান্তটা দিয়ে দিই, যেহেতু বুঝতেছেন না। এটা মনে করেন বাটি আছে, বাটির মধ্যে একটু লবণ আছে, মরিচের একটু গুঁড়াও আছে, মরিচ বুঝে পায় না, জলকিয়া, ঠিক আছে? এটি জানিয়েছেন যে আর বেশি জানি না। জলকিয়া, জলকিয়া আর মরিচ একসাথে নিয়ে, আর লবণ একসাথে নিয়ে, তো আমি কিছু একটা দিয়ে খাচ্ছি। এই দূর থেকে বলছি, কি খাইতেছিলেন দাদা? বলে খাচ্ছি তেঁতুল খাচ্ছি। কি খাচ্ছি? আচ্ছা, যদি এই 300 মিটার দূর থেকে যদি দেখেন যে তেঁতুল খাচ্ছি, মুখের মধ্যে পানি আসা
সম্ভাবনা আছে না? এই কথা কেন আছে না? যার জিহ্বার পানি আসবে বুঝতে হবে তার জিহ্বার কোনো ঝামেলা নাই, জিহ্বা সুস্থ আছে। জিহ্বা কি নেই জানেন না, জিহ্বা কি আছে? ভাইয়েরা, এতটুকু দূর থেকে জিহ্বার মধ্যে যদি পানি আসতে পারে, তেঁতুলের কথা খালি খাইছেন না, খালি শুনছেন, তাহলে বিপরীত লিঙ্গের উপরে বিপরীত লিঙ্গের আকর্ষণ হয়। এটা জন্মগত মজ্জাগত স্বভাব। আপনার আবার জন্মগত মজ্জাগত এটা না, এটা হচ্ছে মানুষের ফান্ডামেন্টাল ক্যারেক্টার, মজ্জাগত স্বভাব। এটা আল্লাহ আপনাকে সেই স্বভাব দিয়েছে, আর এটাকে রেস্ট্রিকশন করার কথা বলেছেন। বুঝেন নাই কথা? মুসলমান বুঝেন নাই? মজ্জাগত স্বভাবই আপনার। আপনার কাছে বিপরীত লিঙ্গ যখন সাসপেক্টেড কোন পোশাক পরে আসবে, তার প্রতি দৃষ্টি দেওয়াটা একেবারেই স্বাভাবিক। ঠিক কিনা বলেন? আরো জোরে বলেন ঠিক কিনা? সে যে পোশাক পরেছে, আমি একজন জামান ছেলে, তার দিকে চাইলে আমার মানসিক পরিবর্তন আসাটা একবারেই স্বাভাবিক। বলেছি আপনি যে পোশাক পরেছেন, এই পোশাক পরলে আমি শারীরিক ভাবে অসুস্থ না। জবাব দিতে তুমি বলেছি, বাকিটা তুমি বলো। আমি শারীরিক ভাবে অসুস্থ না, আপনার দিকে যদি তাকায় আমার ডট ডট জ্বলতে হয়। বুঝেন না? এটা তো হাসির কথা বলিনি, আমি তো আপনার চিন্তার খোরাক দিচ্ছি ভাই। আর নির্জন পক্ষে যদি আমার কাছে ধর্মীয় চেতনা না থাকে, আপনার এই পোশাক পরার পরে পুরুষত্বকে যদি কোনো মানুষের কাছে থাকে, আপনি নিশ্চয়ই সেখানে ধর্ষিতা হওয়ার সম্ভাবনা থাকতেই পারে 100%। আপনি 100% ধর্ষিতা হতেই হবে আপনাকে। যদি কোনো পুরুষ যদি তার কাছে থাকে, আপনি উলঙ্গ হয়ে আপনার একজন পুরুষ তাকে। আর বর্তমান যুগে যত রকমের দুর্ঘটনা ঘটতেছে, দেখুন তার কারণেই হচ্ছে। আরো আসতে কোন ঠিক? আপনি আপনার মেয়েকে ছোট কাপড় পরায় রাস্তায় ছেড়ে দিয়েছে, বলেছে আমার কলিজার টুকরা মেয়ে যাচ্ছে, আমার মেয়ে যাচ্ছে। দোকানের পাশে আরেক ছেলে দাঁড়িয়ে বলবে মাল যাচ্ছে, মাল যাচ্ছে, মাল যাচ্ছে। আপনি বলবেন আপনার মেয়ে যাচ্ছে, আরেকজন বলবে মাল যাচ্ছে। অপ্রিয় সত্য কথা, এটা অপ্রিয় সত্য কথা। আপনি যাবেন আমার কলিজার টুকরা মেয়ে যাচ্ছে, আরেকজন বলবে দেখ তাকিয়ে মাল যাচ্ছে, বলবে না? সে মাল যদি সময় মতো সুযোগ মতো পায়, তুমি ধর্ষিতা হওয়ার জন্য প্রস্তুত থাকিও। আর বর্তমান যুগের মেয়েরা কি এটা কিন্তু তাদের প্রেস্টিজের জন্য, প্রেস্টিজের সম্পূরক মনে করেন কিনা আল্লাহ জানে। মা বোনেরা, তোমরা কি তোমরা ধর্ষণ হওয়া তোমাদের প্রেস্টিজের সম্পর্ক মনে করছো? গত 3-4 দিন আগে আমার ছোট বোন বাংলাদেশে, আমার মা বাবা এখন বাংলাদেশে, আমার ছোট বোন আপন মামা তো বোন, তো তারে কত কোলে দিয়েছে, কত কোলে নিয়ে আদর করেছে। তো এখন মেরিজ রেসিট হয়েছে, তো একটা নেকাব লাগিয়েছে, বলছে ভাইয়া আমাকে কেমন লাগে? আমি বললাম ভাই তুই আমার কাছে চিরদিন সুন্দরী থাক, এটাকে তুই পছন্দ করবি? বলে হ্যাঁ নিশ্চয়ই। আমি যদি তুই আমার কাছে চিরদিন সুন্দরী হিসাবে, যদি একটা সুন্দরী মেয়ে যদি তুই আমার দৃষ্টিতে থাকতে চাস, পৃথিবীর সমস্ত পুরুষের দৃষ্টিতে থাকতে চাস, আজ থেকে আমার সামনে তোর চেহারাটা তুই দেখাবি না, দেখে বুঝেছেন না কথা? বুঝেন না? আমি বলছি তুই যদি আমার কাছে একটা সুন্দরী মেয়ে চিরদিন যদি বিশ্ব সুন্দরী থাকতে চাস, পৃথিবীর সমস্ত পুরুষের কাছে যদি চির সুন্দরী থাকতে চাস, আজ থেকে এই জায়গা তুই শুধুমাত্র তুই আয়নার সামনে তোকে দেখবি, পৃথিবীর কোন মানুষের মতো চেহারা দেখবি না, এমন সুন্দর তুই থাকবি, তুই পৃথিবীর সর্বসেরা সুন্দরী থাকবি। ঠিক না? পর্দায় মানুষকে সুন্দরী করে, নগ্নতায় মানুষের সৌন্দর্যটাকে নষ্ট করে। পর্দায় মানুষকে সুন্দরী করে, উলঙ্গতা মানুষের সৌন্দর্যতা নষ্ট করে। যত সুন্দরী তুমি হও, তুমি উলঙ্গ 1 বার 2 বার 3 বার 10 বার 50 বার দৃষ্টি দেওয়ার পরে
একবার দৃষ্টিতে তুমি ঘৃণিত হয়ে যাবে। তুমি যদি সুন্দরী নাও হও, যদি তুমি পর্দা করো, কিয়ামত পর্যন্ত পুরুষরা তোমার দিকে তাকাবে, সুন্দর হিসেবে তাকাবে, সুন্দরী হিসেবেও তাকাবে, শ্রদ্ধার হিসেবেও তাকাবে। মর্যাদাও তোমার কমবে না, রাস্তায় তুমি দর্শিতও হবে না। ঠিক না? এই কথা বলেন ঠিক না? হাজরিন, আপনাদের মঙ্গলদুই আছে একটা এলাকা, মঙ্গলদুই, ধর্ম মঙ্গলদুই। মঙ্গলদুই থেকে আমি আসছিলাম গুয়াহাটিতে, আমার পাশে আরেকটা মেয়ে বসছে। আমি বলছি, আপনি জুলাব না হয়? আমি তো আপনাদের দল ছিল, আসে আমি বুঝি না, নিশ্চয়ই আপনারা জানেন। আমি বুঝি জুলাব। আমি কিছু আপনি কি জুলাবা না? বলে না, মুসলমান না। এখন আমি তোমার হচ্ছে জুলাব জুলাবা বলতে লেডিসদেরকে জুলাবা কি বুঝেছে আর কি বললাম আমি জানি না, এটা দেখা দিতে পারতাম। দেখলাম যে মেয়েটি ভদ্র ঘরের মেয়ে, গুয়াহাটি পর্যন্ত মেয়েটি, আমি বুঝলাম যে গুয়াহাটি মেডিকেলের ছাত্রী মেয়েটি। অনেক কথাবার্তা মেয়েটি বলার করে বলছে যে, জনাব আপনি খুব ভালো মানুষ, আপনি খুব ভালো মানুষ যে আপনি আমার সাথে এতটুকু লম্বা কথা বললেন, একবার আপনি আমার প্রতি একটা ইমপ্রেসনেস দেখালেন না, খুব ভালো মানুষ, অনেকগুলো কথা। তো তার থেকে কয়েকটি কথা শিখেছি, যদি আজকে সুযোগ পেয়ে কথাগুলো আপনাদের শেয়ার করে। রাগ করতেছেন না তো? ভোগ লাগে না? যে কথা বলতেছিলাম, মা বোনদের কথা এক মিনিট পরে বলছি। এই দুনিয়ার জমিনে আপনি ঈমানওয়ালা যদি হয়ে যান, ঈমান যদি হতে হয়, ঈমানওয়ালা যদি আপনি হয়ে যান, এই চারটি বৈশিষ্ট্যের মধ্যে প্রথম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে আপনি ঈমানওয়ালা যদি হয়ে যান, আপনি ক্ষতিগ্রস্ত না। ঈমান হলে এই ক্ষতিগ্রস্ত না কেন, তার একটা দৃষ্টান্ত দিচ্ছি। এত বড় একটা বিশাল বিমান আকাশে ফ্লাই করেছেন, যেটার উপরে ভর করেছে সেটা আমি দেখি না, তার মানে আল্লাহ পাক একজন আছে, আমি সেটাকে দেখি না, কিন্তু অস্বীকার করার মতন কোন রাস্তা নাই। আল্লাহকে বিশ্বাস করা, তিনি একজন আছেন, দেখছেন, তিনি আমাকে শুনছেন, এই অনুভূতিকে ভিতরে জাগিয়ে তোলা ঈমান। সম্মানিত হাজিরিন, এই অনুভূতিকে সচেষ্ট করা